ओके ओके खुशी मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી, अमे केवा पुण्यशाली, ભગવાનની ભૂમિકા આદેહે મેં નિહાળી. भगवाननी भूमिका आदेहे मैं निहारी, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાલી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાડી. ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाड़ी, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાલી, ભગવાનની ભૂમિકા આદેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આદેહે મેં નિહારી, આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આરંભ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. શબ્દકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસૌ વાદાને ચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना आपको डेली प्रेयर आता है? हाँ बोलिए, जोर से बोलो। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कंप्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं
और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट का मान कर पाऊं। मैं आगे हमेशा अपनी माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। प्रहर। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। अच्छा, तो प्रदीप दादा, इन लोग को होमवर्क के काम अच्छा करेंगे। ये वेकेशन में 1 माह से तो उन लोगों को ने स्पेशल प्रोजेक्ट लिया है, तो हम सुनेंगे। कहाँ आपने रिपोर्ट नहीं भेजा है, मोनिका दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छा काम में मम्मी की मदद की और आज मैंने जो असाइनमेंट लिया है वो मैं हर रोज मैथ्स सम्स करूँ, आज मैंने किया था। आज की 10th पोर्शन स्टार्ट हुई तो मैंने उसमें से 5 सम्स किए थे और आज मैंने पापा के साथ गुजराती थोड़ी ट्राई करी थी बात करने में। वेरी गुड। और एक मास में क्या करने का है आपको? मैथ्स में मुझे 90 अबव मार्क्स लाने हैं इसका। और भिंडी का शाक नहीं बनाने का है? बनाने। ओके, तो इसे ये क्यों लिखो। ओके दर्शना। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में मम्मी को डिनर बनाने में हेल्प की थी और उनके लिए चाय बनाई थी। और गुड थिंग इन नावकल में मैंने आज 1st और 5th कलम मम्मा पापा खुशहाल पे ब्रेक नहीं की थी। और मिस्टेक इन नावकल में मैंने 7th कलम ब्रेक कर दी थी क्योंकि मम्मा ने मेरा फेवरेट नहीं बनाया था। तो आपको खाना पकाने आता है? चाय आती है? दूसरा क्या आता है? मुझे भिंडी की सब्जी आती है। तो मोनिका दीदी को सिखाना पड़ेगा। तो दूसरा क्या सीखने का है वेकेशन में? रोटी बनाना सीखना है। ओके, दादी माँ के पास के मम्मी के पास? मम्मी के पास। ओके, खुशहाल। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज अच्छे काम में मम्मी को बर्तन जमाने में हेल्प की थी और आज मैंने 1st और 5th कलम ब्रेक नहीं की थी। और क्या खाने में क्या सीखने का है आपको 1 महीना में? मुझे राइस। ओके। खुशी चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे इस वेकेशन में तमिल और मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैंने आज तमिल रीडिंग की थी और मैथ्स में 15 सम्स किए थे। और मुझे गुजराती सीखनी है, तो मैंने आज थोड़ी थोड़ी गुजराती ट्राई की थी मामा के साथ बात करने में। और मुझे रोटी बनानी सीखनी है, मैंने आज रोटी बनाई थी। वेरी गुड। तो गुजराती में शू वातो करी? શું છે? वेरी गुड। ओके। ए दादी माँ किधर गुम हो गई थी? आज किसी को हेल्प नहीं करती हो नहीं चलेगा। ओके, और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, वेरी गुड। आपने अच्छा किया तो अभी तो बहुत अच्छा, अभी अच्छा बहुत होएगा। ओके, वेरी गुड एग्जाम का। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी थी, तो मैंने आज अपनी राइटिंग जमाई थी की थी और मैंने आज रोटी बनाई थी और ड्राइंग की थी।
तो आप कभी प्रदीप दादा और दीपक दादा को कब बुलाता है सुगनगढ़? क्या आप वापस बताएंगे? दीपक दादा और प्रदीप दादा को सुगनगढ़ है ना दीपक दादा, कब हाँ बुलाते ये हैं? आपका इंतजार कर रही हूँ, साक्षी आपको वाह, आमंत्रण है आने का। जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में मम्मी को मदद की थी। आज मैंने फराली पटेटो का सब्जी बनाई थी और मुझे हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने थे, पर आज मैं मेरी फ्रेंड के घर गई थी इसलिए मैंने वो होमवर्क नहीं किया था। तो फ्रेंड के साथ थोड़ा हेल्प करने का है ना दोनों को। मैं हाँ? दोनों फ्रेंड के साथ लिखने का ट्राई करने का है। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छा काम में मम्मी को खाना बनाने में हेल्प की थी। वैसे तो आज पूरा खाना मैंने ही बनाया था और मामी को भी खाना बनाने में हेल्प की थी और घर काम में भी हेल्प की थी। और ये एक वीक में क्या करने का है, एक मंथ में? हाँ मुझे अब कॉलम 1 पे फोकस करना है क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा अहम दुख जाता है वाणी से। तो ये हमको पूछना क्यों पड़ रहा है? रिपोर्ट लिखो ना। हाँ तो कैसे अटैक करेगा श्रेया दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। मुझको ये मंथ में रीडिंग में फोकस करना है और मैंने आज किया था। और मैं अच्छे काम में मैंने आज मम्मी को डिनर बनाने में मदद किया था। क्या बनाया आपने? मम्मी को भेल बनाने की मदद की थी। मदद की? जो आप अभी क्या एक डिश क्या बनाने वाली है आप एक मास में? क्या सीखने वाली है? मैं दाल बनाना सीखूंगी। ओ दाल है, सॉरी आपने बोला था। ओके दीपक दादा आपने सुना? यस वेरी गुड। जितना डिटर्मिनेशन फर्म स्ट्रांग तो आखिर में वो होके रहेगा। और ऐसा है ना कि जो गर्ल्स है खास करके उनको तो किचन का आना चाहिए। वो करे ना करे वो अलग है, करने का मौका मिले ना मिले, पर उनको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता और अभी से सीखेंगे ये तो बहुत बहुत अच्छा है। अभी से सीखने का अंदर भाव ही रखना है, वी वेरी डिटरमिन। और लड़के लोग तो ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। उनके लिए एक एडिशनल बोलते हैं ना स्किल उनको आ जाएगी, तो वो कभी ऐसी परेशानी होती है तो मम्मी को भी हेल्प कर सकते हैं अच्छे से। जय सच्चिदानंद। खुशी आपने रिपोर्ट तो नहीं भेजा, तो क्यों रिपोर्ट बोलने का है आपको? मैंने भेजा है हमको। ओके क्या भेजा है बोलो, मैंने दिखा नहीं। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज अच्छे काम ने मम्मी को पोछा लगाने में हेल्प की थी और मुझे एक मंथ में रोटी बनाना सीखना है। ओके और पोता तो आप तो छोड़ के भाग जाती है। नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। कंप्लीट तो नहीं करती है। नहीं मैं पोछा करती हूँ। ओ अहमदाबाद न्यूज में आया था टीवी पे। नहीं किसी नहीं कोई क्या? और खुशी का होगा। नहीं वो सच्चा बोलने का है, न्यूज में आता है तो नहीं बोल सकता है आप। ओके वो फुल काम अटेंशन से करो। अभी तो छुट्टी है, अभी पोता का करके कल फोटो में देखो, भेजना दीपक दादा को, हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे करते हैं। ओके प्रदीप दादा ये आपने सुना सब, ये वेकेशन चल रहा है, इन लोगों ने कुछ सीखने का शुरू किया है, वेरी गुड। बोलो आप। हाँ मेरा एक सजेशन है कि जिसको अभी कविराज के पद गाने का शौक हो, इंटरेस्ट हो, तो आप सिमंदर स्वामी और दादा भगवान के पद हर रोज एक पद या आधा पद भी गाने का ये आपके शेड्यूल में रखो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दादा भगवान ने बताया था कि ये शुक्ल ध्यान की श्रेणी में ये पद लिखे गए हैं, तो ये पढ़ने से गाने से हमें धर्म ध्यान का फायदा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका चेंज ऑफ सब्जेक्ट भी हो जाएगा और आपकी भक्ति भी हो जाएगी
और साथ साथ में दूसरी कमानी भी हो जाएगी। तो अगर आप अच्छा गाने की प्रैक्टिस करोगे और गाते गाते आपके अंदर इतने जितने भाव बढ़ते जाएंगे तो आपको और कमानी मिलेगी। और अपने जय सच्चिदानंद संघ के प्रोग्राम में कभी भी आपको मौका मिले तो आप खुद भक्ति करोगे और दूसरों को भक्ति करवाने का आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि अगर हो सके तो सिंसियरली मुझे ये दादा और सिमंदर स्वामी का पद गाना है, जैसा भी आपको आता है, लेकिन ये कुछ हो सके तो आप करना, मेरा सजेशन है आपको। ओके, बाकी का तो सबको सब मालूम ठीक है। है। आपका टर्न आएगा तब करने का। और ये प्रदीप दादा ने बोला ने कविराज के साथ 25 दफा प्रैक्टिस करने का बाद में बोलने का यू आर रेडी। मालूम है सबको, याद आया? 25 टाइम कविराज के साथ सिंग करने का और बाद में बोलने का आई एम रेडी। ओके चल, आज तो खुशी दीदी, प्रदीप दादा खुशी दीदी नहीं है, जम्मू से जो स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। अच्छा, तो किधर है स्पेशल गेस्ट, किधर है प्रहर? मासी आज गाने वाले है। एक मिनट ओके, कीर्ति मासी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा, सन्मुखे सरस्वती माता, सुधराओ मनवाणी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा, काढजो अनुमान तारे, तोड़े मन कुंभेण खाटा, पोते पोताना जोवा, अवळी वाणी नखाचा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा, सत्ताने भाषा दुर्योगे, काटा, निर्दोषी वाणी निमीठा, संस्कार माधुर्य साता। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा, चारित्र बळनी ओळा, संचारे निकळे वाचा, विचार उच्चारणे आचारे, वरताव परमार्थ शास्त्रा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद है और आपने बहुत अच्छा गाया। तो ये पद क्यों आपने चूज किया? बस अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? दादा का लिखा है कि हम अपने कंठ में, मतलब दादा की बानी बोलेंगे तो भी हमें सन्मुख सरस्वती, मतलब सरस्वती माता हमारी जीभ पर आ जाएगी सिर्फ दादा की बानी बोलने से। तो इतना डिटेल में तो नहीं पता है, पर मुझे ऐसा समझ में आता है कि दादा की बानी बोलने से हमारा अच्छा ही होता है। नहीं, वेरी गुड, वो यू आर राइट। तो ये तो सबका फेवरेट पद है। तो प्रदीप दादा थोड़ी बातें करो। कंठे बिराजो हे दादा, तो दादा भगवान ने खास करके बताया है कि वाणी वो खुला अहंकार है और इस काल में ज्यादा तक
जो वाणी से व्यवहार होता है उसमें कई बार जाने अनजाने में दुख होता ही रहता है। और दादा भगवान ने तो यही बात यहाँ तक बता दिया कि अगर जो वाणी नहीं होती तो ये पूरा ये सब चीज खड़ा ही नहीं होता। इसीलिए हमें ये कंठे बीरा जो किसी से कोई व्यवहार में ऐसी बात है, कोई पजल है, कोई मुश्किल है, को बात करना हो किसी के साथ, तो हमें दादा को प्रार्थना करना चाहिए कि दादा भगवान आप मेरे कंठे विराज हो। तो फिर ये जो वाणी हमारी जो किसी को दुखदायक वाली हो या कोई नेगेटिव हो तो इसमें फर्क पड़ जाता है। ये सब अनुभव की बात होती है। तो ये हमारा भाव से ये दादा को प्रार्थना करने के लिए है। और दूसरा है कि आज तक हमें दादा भगवान से यही सीखने को मिला है कि पहले तो हम दूसरों की वाणी का गलतियां निकालते थे कि भाई उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता, जो कुछ भी है। लेकिन ये दादा भगवान का जब से प्राकट्य हुआ तो सही दृष्टि अभी हमें मिली कि मन वचन काया की हर व्यवहार में बोलने का जो भी गलती होती है वाणी में, तो किसके साथ कैसे वाणी निकलती है उसमें हमारी खुद की गलती देखने का जो विजन मिला है वो दादा का बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि एक आज तक किसी ने बताया होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन दादा भगवान ने तो खुद की गलतियों को ही देखने के लिए पूरा सत्संग में कई बार अलग अलग ढंग से बात करते रहते थे। और हमें ये अनुभव जब होता है तो तारण निकालना चाहिए कि हम जो वाणी बोलते हैं तो किसी को दुख होगा तो उनका पड़गा भी हमारे पर पड़ता है, इफेक्ट आती है। लेकिन इतना होता है फिर भी कई बार बोलने से किसी को दुख होता है तो हमें भी फील होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हम सभी को, क्योंकि अंदर आत्मा बैठा हुआ है। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि अंदर भगवान बैठे हैं तो सब पता तो चल ही जाता है कि मैंने बराबर नहीं बोला है। लेकिन फिर भी इतनी वो सत्संग का अभाव और ज्ञानी पुरुष की सब ये जो बातें हैं तो उसमें कैसे उनको सुधारा जाए, कैसे इससे मुक्त होना चाहिए, प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए, उसका क्या फायदा है, वगैरह वगैरह जो गलतियों से छूटने का रास्ता तो दादा ने बताया है। तो हमें ये खुद की वाणी पर वो जागृति रखने की जरूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दादा ने बोला कि वाणी जो ऐसी चीज है तो हमें बहुत, जैसे हम पैसे कैसे गिन गिन के यूज करते हैं इसी तरह हमें वाणी का भी उपयोग बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए। दूसरा कि उन्होंने बताया अगर कविराज साहब ने पद में कि सत्ता और भाषा दुरुपयोग है तो वपराता उगाड़े कांटा, तो आप सबको हम सबको अनुभव है कि कोई सत्ता का वाणी का दुरुपयोग हो जाता है, करने की इच्छा हो या नहीं हो, लेकिन हम सबको अनुभव है कि बहुत हमें फीलिंग होता है, बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ भी होती है। तो ये जो भाषा ऐसी चीज है तो हमें ये वाणी वो सरस्वती देवी है, तो दादा भगवान की जो वाणी है उनको प्रत्यक्ष सरस्वती बोला जाता है, क्योंकि वो वाणी के मालिक नहीं है दादा भगवान, और आत्मा को स्पर्श होकर के निकलती है और दूसरा का कल्याण करने वाली वाणी है, वो आवरण हटाने वाली वाणी है। और इसीलिए दादा की वाणी की बहुत बहुत तरफ से बहुत एंगल से हमें समझे तो ये दादा भगवान की वाणी ऐसे कैसी हुई होगी, तो कि उन्होंने 9 कलम में भी वाणी के बारे में भी बताया है। तो अभी हमें जिनकी वाणी में कोई तकलीफ हो कि अच्छा नहीं बोल सकते हो, लोगों को दुख होता हो, अभाव तिरस्कार वाली वाणी हो, कपट कावा दावा वाली वाणी हो, तो हमें ये सरस्वती माता को प्रार्थना करना चाहिए, दादा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ये वाणी का पूरा शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें से मैं आपको एक बताऊंगा कि एक बार महाभारत का जो पूरा प्रसंग है, इसमें पांडव और कौरव का जो युद्ध हुआ उसमें एक बार ये वाणी ऐसी निकल गई तो ये वाणी के कारण पूरा महाभारत हुआ।
तो ये दादा भगवान कई बार कहते थे कि हम तो कलयुग में है और इतनी शक्ति और जागृति कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन अभी तो हम सत्संग में आते हैं, तो हमें पहले ये सोचना चाहिए। तो दादा भगवान ने बोला कि वाणी का कैसा प्रयोग हमें समझ में आवे, ऐसी बात दादा ने बोला। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। दादाजी कहते थे कि आप वाव और कुआ की ओर चले जाओ। और हिंदी में कुआ ने शू कहे छे साहेब दीपक आनंद जी? फूफा, कुओ कुओ। हाँ फूफा और फूफी, कुआમાં। बुआ बुआ, हैं? बुआ कहते हैं। और नहीं, कुआ नहीं, कुआ ये पानी पेलो पानी अरे भरेलू है ने? कुएं को, हाँ कुएं को। हाँ, हाँ, तो दादा ने बताया कि आप वहां जाके एक बार बोलना कि तू हाँ, चोर है, तो इको कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा। और अगर आपको दादा ने बोला कि आपको पसंद नहीं है, तो आपको क्या बोलने का कि तू राजा है, तो इको कैसा आएगा? कि तू राजा है। तू राजा तो हमें ये वाणी के बारे में, कुआ ही बोलते हैं। हाँ, तो जरा बड़ा गलती नहीं हो जावे, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि थोड़ा एज इट इज फॉर्म में हो तो अच्छा है। करेक्ट। हाँ, तो हमें ये वाणी को बहुत, उनके ऊपर जागृति जो आवे तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया ना? समझ तो में आया? हाँ चलो ओके। तो विधि दीदी को तो एक्सपेरिमेंट करने का ही है इस पे। ओके ओके, तो ये कंटिन्यू करेगा। ओके, अब वी हैव टू मास्टर, और जो एक प्रोजेक्ट लिया है और 9 कलमों को थोड़ा मास्टर करने का है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दादा, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। કે પ્રદીપ આનંદજી, हाँ जी, આપણે હમણાં થોડું ચંદ્રકાંત ભાવિ તીર્થંકર ચંદ્રકાંત સાહેબ વિશે થોડું વાતો કરીએ છીએ, અને આપતા પુત્રને બહુ સંઘર્ષમાં હતા, તો તમારો કઈ એમનો પરિચય, એમની સાથે ડીલિંગ કે જે તમને જાણવા મળ્યું એ થોડી વાત કરો. એમની પાસે કશું એમની જોડે કોઈનો એ સત્સંગ થયેલો હોય એને સાંભળેલું હોય તો પણ એટલું બધું તો યાદ નથી, પણ એટલું છે કે મને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબના ઘરે દાદા ભગવાનનો પરિચય થયેલો. પછી બીજું ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ આપણા આપતા પુત્ર ભરત આનંદજી અમારી બાજુમાં રહેતા હતા, એટલે એમની પાસે અમે બધી ચરણ વિધિ કરેલી અને એ સત્સંગ માટે આવતા હતા. એ બધું પણ અત્યારે કશું બહુ ખાસ યાદ નથી, પરંતુ એટલું તમને કહું કે એ પોતે દાદા ભગવાન બેઠા હતા એક વખત, એટલે દાદાને હાજરીમાં બેઠા હોય કુંજ સોસાયટીમાં, તો એક વખત એમણે કહ્યું, અમે જયારે દાદા સાથે બધી વાતો કરીએ તો ઘણી વખત એમાં કઈ અમને તો ખબર ના હોય કારણ સત્સંગ કહેવાય કે શું, પણ દાદા જોડે બધી આમ ગમ્મત કરતા હોય તો એક વખત એવું એ બોલેલા કે જે 1 કલાકમાં મોક્ષ આપે શકે એવા પુરુષ સાથે એમની પાસે તમે આવી રીતે સમયનો ઉપયોગ કરો છો એ સારું ન કહેવાય, એવું કંઈક શબ્દ એ બોલેલા. એ હજુ મને યાદ છે. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ પાસે કેમ રહેવું, કે પોતે બહુ વિનય વાળા હતા. એ તો મેં એમને જોયેલા જ છે કે દાદા પાસે કેવી રીતે રહેતા, એ આવતા તો કેવી રીતે બેસતા, અને એમની એક પર્સનાલિટી એવી હતી કે જો દાદા ભગવાન જ્યારે ચંદ્રકાંતભાઈનો દેહ વિલય થયો ત્યારે એવું થયું હતું કે આ સ્તંભ પડ્યો એક, કારણ કે એ એમની એટલી બધી આમ ખુમારીને એવી ટાઈપની એમની પોતાની પર્સનાલિટી હતી કે તમે જુઓ ને તો તમને સિંહનું બચ્ચું જ લાગે. એટલે કે એ અમુક બાબતમાં દાદા એમની એક પરીક્ષા કરેલી, એ કદાચ એ વાત મેં સાંભળેલી છે, પરંતુ દાદાએ એમને જે રીતે પરીક્ષા કરેલી એમાં હું માનું છું કે એમણે જે રીતે કહ્યું હતું કે દાદા હું વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, એ શબ્દથી એમણે જે જવાબ આપેલો એટલે ખરેખર ધન્ય છે. કારણ કે આવા પુરુષો
એ કેવી રીતે જ્ઞાનમાં રહેતા હશે. અને સૌથી તો મોટી વાત મને એ છે કે એમના માટે એટલે પૂજ્ય ભાવ છે કે દાદા ભગવાનને જે અક્રમ જ્ઞાન પ્રગટ થયું અને એ અક્રમ જ્ઞાનનો દરવાજો ખોલનાર ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ, અને એ પોતે એમણે જે કાર્ય પોતાનું અનુભવથી જે આખું આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું અને એમાં જે નિમિત્ત બન્યા, પણ છતાંય જે લઘુ ભાવે રહેવાની, મેં ક્યારેય પણ એ બાબુભાઈ વકીલના હોલમાં સત્સંગમાં આવતા, એમના ઘરે દાદા રહેતા, પણ મેં ક્યાંય એવી વિશેષતા વાળો વ્યવહાર કે એવી ટાઈપનું કશું જોયું નથી. આજે મને એ યાદ આવે છે કે નહીં તો કોઈ આવા જ્ઞાની પુરુષ થકી અને એમના હૃદયમાં રહેલું અક્રમનું જ્ઞાનનો દરવાજો ખુલ્યો અને આટલા લોકો પામ્યા હોય તો એનો તો કેટલો બધો પારો ચડી ગયો હોય અને એને એમ લાગે કે મેં તો શું કરી નાખ્યું એમ. પણ એમનામાં જે લઘુત્તમતા હતી, વિનય હતો, એ ગજબનો હતો. અને એ ખરેખર આજે એમનું જે ચિત્રપટ આપણા કેલનપુર હોલમાં તો મૂક્યું છે, હવે બીજે તો મને ખ્યાલ નથી, પણ એ ખરેખર બહુ એક પૂજવા યોગ્ય પુરુષ હતા. અને અમે તો એમની સાથે વિધિ કરેલી, સત્સંગ કરેલો, બધો યોગ આવેલો. પણ તમને સાચી વાત કહું કે દાદા ભગવાન પાસે કે ચંદ્રકાંતભાઈ પાસે બધું સાંભળતો, પણ મને ઘણી ખરી બધી વાતો યાદ નથી રહી. પણ કદાચ કોઈક વખત એક સડનલી કદાચ યાદ આવી જાય, પણ અત્યારે તો મને કશું સૂઝતું નથી. પણ એટલું કહું કે બહુ ગજબના પુરુષ હતા. અને દાદા પણ એવું મેં સાંભળેલું, કારણ કે એ વખત હું જઈ નહીં શકેલો કારણોસર, પણ જ્યારે ચંદ્રકાંતભાઈના દેહવિલયના સમાચાર જ્યારે જાણવા મળ્યા ત્યારે એવું મને જાણ્યું હતું કે દીપક આનંદજીને કદાચ ખબર હશે કે દાદા ભગવાનની આંખમાં એક આંસુનું ટપકું પડ્યું હતું એમ. એ તમને યાદ હશે કદાચ. હે, મેં સાંભળેલું છે. એટલે અમે સાંભળ્યું. એટલે જ્ઞાની પુરુષ ને ક્યારેય પણ આવું હોય નહીં. પણ ચંદ્રકાંતભાઈ સાથે દાદાનું જે હિસાબ કિતાબ જે બી હશે તે, પણ એ મને આજે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી યાદ આવે છે કે એમણે ખરેખર જે વાત એમને એમના પત્રમાં જે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તમે મારા નજીકના છો અને તમે સાગર સમ વાતને રક્ષણ આપજો અને હું કંઈક અદ્ભુત કરવાને તત્પર છું. હું બીજા અવતારમાં સંસારી વેશે હોઈશ. મેં બધી, અને તમે મારા આગળથી તમને મારા આમંત્રણ છે એવું તમને પત્ર ખબર છે ને દીપક આનંદજી સાહેબ? એટલે એ આગળથી જે આમંત્રણની આ જે આખી વાત છે એ મને એવું લાગે છે કે કદાચ જો દાદા ભગવાનને અક્રમ જ્ઞાન પ્રગટ થયું અને એનો દરવાજો જો દાદા તો જાતે ખોલી શકતા નહોતા, કારણ કે એમનામાં અહંકાર નહોતો, પણ આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું કરવાના નિમિત્ત બન્યા હોય તો એ ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ છે. એટલે કદાચ મને લાગે કે એવું મારું અનુમાન છે, અને એમાં હું નિશંક છું કે કદાચ એ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી અને એમની સાથે બહુ નજીકનો રિલેશન હોવું જોઈએ. બહુ નજીકનો એકબીજા સાથેનો હિસાબ કિતાબ હતો. અને આપણે પણ આવા પુરુષો આપણને મળ્યા છે, જાણ્યા છે, તો આપણે કેમ કરીને આડી અવળી ગલીઓમાં કદાચ આપણા કર્મના ઉદયો લઈ જાય. પરંતુ દાદા ભગવાન પાસે એમની એક વાત મેં સાંભળેલી કે એમણે એવું કહેલું કે દાદા તમે મને મારી ઠોકીને તમારા જેવો બનાવજો. દીપક આનંદજી સાહેબ, એ વાત તમને ખબર હશે કદાચ, સાંભળેલું છે આપણે. તો હું એમની ઘણી વાર નકલ કરતો હોઉં છું આવા મોટા પુરુષની કે હે દાદા ભગવાન, તમે જેવા વિતરાગોને સિંસર રહ્યા તો મારામાં બરકત નથી, પણ તમે મારું બધું રાગે પાડજો. એમ કરીને આપણે પ્રાર્થના કરી અને દાદા પાસે શક્તિ માગવી. અને ખરેખર મને લાગે છે કે લઘુત્તમ થવાનો માર્ગ એ જે દાદા ભગવાનમાં તો બધું લઘુત્તમતા આપણે જોવા મળી, કારણ કે એમની સાથે વાતોચીતો કરીએ તો આપણને ક્યાંય વિશેષતા ના લાગે. પરંતુ આવું અક્રમ જ્ઞાનનો દરવાજો ખોલનાર ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ ક્યારેય પણ એમના ચાલવામાં, એમના બોલવામાં કે દાદાની બાજુમાં એમને બેસતા હતા એ પોતે બાબુ કાકાના હોલમાં, પણ ક્યાંય એવી એમનામાં જોવા મળ્યું નથી. પણ એ સત્સંગ માટે બહુ જ ઝંખતા હતા. એનું હૃદય નિરંતર જ્ઞાની પુરુષ માટેની ભક્તિ અને એ સત્સંગ માટેના બહુ ચાહક હતા.
એમની વાણીમાં આડી અવળી વાતો જાણવા બોલવા જ સાંભળવા જ ના મળે દીપક આનંદજી સાહેબ. એટલે મને બધું લાંબુ ખબર નહીં, પણ મને એમને ત્યાં એમની વિધિ ઘણી વાર કરેલી છે અંગૂઠે મેં, અને મને એવું લાગતું હતું કે ઘણી વાર હજી પણ મને લાગે છે કે હવે બોલવું ના જોઈએ, પણ છતાં તમે વાત કરી તો મારું હૃદય કહું છું કે દાદા ભગવાન ને પહેલા એ જતા રહ્યા, પરંતુ એ જો કદાચ આપણી પુણ્ય હોત તો એ સંઘની અંદર બહુ મોટું કામ કરી શક્યા હોત. કારણ કે આવા ખુમારી વાળા પુરુષની હંમેશા જરૂર હોય છે જ. અને એમણે એક વાક્ય એમની પુસ્તકમાં લખ્યું છે, એ મને એક્ઝેક્ટ શબ્દ યાદ નથી, પણ એવું એનો મિનિંગ એવો થાય છે કે બધા મળે કે માં મળજો કેવું કંઈક લખ્યું છે, પણ જ્ઞાની ના મળશો. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ સતત આ પૃથ્વી પર આ ભૂમિ પર હોય અને લોકોનું કલ્યાણ થાય, એવી એમના વાક્યની અંદર પત્રમાં એવો એક મોટો ઉલ્લેખ લખેલો છે દીપક આનંદજી સાહેબ. એ કદાચ તમને ખ્યાલ હશે કે નહીં, પણ મારા વાંચવામાં આવ્યો હતો. એટલે એમને જ્ઞાની પુરુષ માટેનું બહુ જ હતું, જબરજસ્ત ભક્તિ હતી એમની. એટલે આપણે પણ દાદા ભગવાનની ભક્તિમાં છીએ જ, પરંતુ છતાંય એવી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ જો આપણામાં થતી જશે તો મને એવું લાગે છે કે આપણે આપણું જે અસંગપણું છે, જે આપણું અવ્યાબાદપણું છે, આપણું જે નિરાલંબ સ્વરૂપ છે, એ બધું આપણું પોતાનું સુખ આપણે કોઈ ને કોઈ રીતે આપણને અનુભવમાં આવે એવું છે. એટલે હું તો એવું ઈચ્છું, દીપક આનંદજીની હાજરીમાં મેં ક્યારેક કંઈક કે બોલાઈ ગયું હતું કે મને સદાય સત્પુરુષોનું શરણ હોજો. અને એવું કંઈક ખબર છે ને, આપણે વાત થઈ હતી કે એટલે આપણે આ ભાવના કરવા જેવી છે કે એમની આજ્ઞામાં એમના શરણમાં જ આપણું જીવન જીવવા જેવું છે, એવી ભાવના હોય તો બહુ સારું. ચંદ્રકાંતભાઈ માટે તો બધું ઘણું આમ એમને પર્સનલી જોયેલા છે અને બધું રહેલું છું, પણ હવે બધું બહુ અમુક સત્સંગ યાદ નથી આવતો, એટલે મને માફ કરજો તમે. બરાબર, થોડું તમને જે યાદ આવ્યું બહુ સરસ છે. આપણે કેપ્ચર કર્યું છે. અને દીપકાનજી, વન ઓફ ધીસ ડેઝ એમને જે ઇન્સિડન્ટ થયેલો દાદા સાથે, એમના ફાધર હોસ્પિટલમાં હતા અને જે વાર્તાલાપ થયો, અને એ થોડું કોઈ આપતો પુત્ર કે તો દેટ વિલ બી વેરી નાઇસ. દેટ ઇઝ કે કેવી રીતના અક્રમ વિજ્ઞાન રિવીલ થયું. આપણે વાંચેલું છે, પણ કોઈ આપતા પુત્ર જણાવે તો વિલ બી વેરી ગુડ. ઓકે, રાઈટ. તમારે કઈ કેવું છે બીજું દીપક આનંદજી? ના, બસ ધેટ્સ ફાઇન. ઓકે. આમાં શું રજનીભાઈ સાહેબ, આપણે છે ને અમુક વસ્તુ બહુ તે વખતે ખ્યાલમાં ના હોય ને, અને આવું કલ્પના ના હોય કે ક્યારેક આવું બોલવું પડશે. ના, હમણાં પ્રદીપ આનંદજી આપણે એમની પુણ્યતિથિ ગઈ ને, એટલે આપણે ડિસાઇડ કર્યું કે જે એમની સંકલ્પમાં હતા, સાથે હતા, તો આપણે થોડું એમનું જાણીએ તો બધા મહાત્માઓને બહુ ફાયદો થાય. ના, બરાબર છે, બરાબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. અને કઈ યાદ કર્યો તો થોડું નોંધ કરજો, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જણાવજો. ના, ગમે ત્યારે કઈક યાદ આવશે મને એમની સાથેનો પ્રસંગ તો હું કહીશ જરૂર. હા, કારણ કે તમે વિધિ કરતા હતા ને એ બધું કરતા હતા, તમે જણાવ્યું એટલે કઈક યાદ આવશે પાછું. હા, ઘણી વાર વિધિ કરેલી છે મેં, કારણ કે ભરતભાઈ સાહેબ ને ઘરે આવતા હતા ને, ભરત આનંદજી મારી બાજુમાં જ રહેતા હતા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, આ બુકમાં છે ને એક ચંદ્રકાંતભાઈ નો નાનકડો પ્રસંગ આવ્યો છે, 5-6 લીટીનો, તો બોલું? હા, બોલો. બોલું? હા. રેફરન્સ? હા, રેફરન્સ પહેલા. બુક નંબર B7, પાનું 28,
તારીખ 21/11/73 73 મુંબઈ. નીચે પેજ 12 of 45. પાનામાં છેક છેલ્લે નીચે. દીપક આનંદજી, હા બોલજો. બે લીટી છેલ્લા પાના પર નીચે છે, છેલ્લે પાનામાં, અને પછી આગળ 4 લીટી છે આગળના પાના પર. હં? હા. એક ફેરો ચંદ્રકાંત અને હું તે અમારે ટ્રેનમાં જવાનું થયું. એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. હા પછી મળ્યું સર તમને? એક જ મિનિટ. હા હા મળી રહ્યું. એક નીચે બે લીટી, એક ફેરો. બોલું ને? બોલો. હા હા હા. એક ફેરો ચંદ્રકાંત અને હું તે અમારે ટ્રેનમાં જવાનું થયું. તે ચંદ્રકાંત કહે કે થર્ડ ક્લાસમાં શું ફાયદો? તે મેં કહ્યું, આ તો લોકોના ધક્કા મૂકી વાગે તે ઘડીએ મહી પરિણામ કેવા થાય છે. બીજા પાના પર. તેનાથી આપણું થર્મોમીટર માલુમ પડે ને, કે આપણું બેરોમીટર ખબર પડે કે આપણને શીશી અસરો થાય છે. તેથી અમે કહ્યું કે ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ પાછી આપી આવ ને થર્ડ ક્લાસની લઈ આવ. આ તો અમારું કામ પૂરું થઈ ગયું. તે અમારે એવી કોઈ જરૂર નહીં. અમને તો આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન હોય ને દેહનું પણ સ્પષ્ટ વેદન હોય, અને તમારે આત્માનું અસ્પષ્ટ વેદન હોય. બરોબર સાહેબ, ત્યાં સુધી જ ને? હા રાઈટ. હા. બોલો. હા સાહેબ. પ્રદીપાનંદજી. પ્રદીપાનંદજી, આમાં થોડોક પ્રકાશ આપો. શેમાં? આ પ્રસંગ છે ને, કે એક ફેરો ચંદ્રકાંત ને હું તે એટલે એમાં શું છે કે આમાં જ્ઞાની પુરુષ એ નિરંતર દરેક સંયોગોમાં પોતે આત્મ સ્વરૂપે જીવે છે, અને આ પૂતગલના જે સંજોગો એને ભેગા થાય છે, તો એમાં પોતાને કયા પરિણામ વર્તે છે, એટલે એને ટેસ્ટેડ કહેવાય. શું કહેવાય? ટેસ્ટેડ. હાજી. એટલે દાદા ભગવાને એમને કોઈ પણ વસ્તુને રાઈટ રોંગ નથી કરી, પરંતુ આ શરીરને જે બી સંજોગો ભેગા થાય છે, તો એમાં કેવી કેવી જાતના મહી પરિણામો ઉભા થાય છે, પોતાનું પ્રમાણ કાઢતા થાય. એવું મને સમજાય છે. આપણે શું છે તો કે પૂતગલને સાચવવા માટેની બધી વ્યવસ્થા હોય. જ્યારે એમને એટલા માટે એમને નિરંતર એમને આત્માને પરિણામની પડી હોય. આત્મ પરિણામ એટલે કે હું નિરંતર ભિન્નપણે કેવી રીતે રહી શકું, હું દરેક મન વચન કાયાને ભેગા થતા સંયોગોમાં જ્ઞેય તરીકે કેવી રીતે જોઈ શકું, અને એ બધા મને જુદાપણાનો અનુભવ એ સ્પષ્ટપણે છે કે નહીં. એટલે આ મને આવું સમજાય છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષો ટેસ્ટેડ હોય. કેવા હોય? ટેસ્ટેડ. હા. અને હંમેશા એટલે એમાંથી જ આ બધું જીવનમાં શીખવા મળે આપણને. શું?
અને બાકી તો શું છે કે જો દાદા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પ્રતિકૂળ સંયોગો એ આત્માનું વિટામિન છે અને અનુકૂળ સંયોગો એ દેહનું વિટામિન છે. ક્યારે બોલ્યા હશે? કોઈ પણ વાક્ય નીકળે તેની પાસે પ્રમાણ તો હોય ને કોઈ? હાજી. કે ના હોય? હવે આ ધક્કા મુક્કી વાગે એ કયું પરિણામ હોય? પ્રતિકૂળ કહેવાય કે અનુકૂળ કહેવાય? પ્રતિકૂળ પરિણામ કહેવાય. એ આત્માનું વિટામિન. એટલે આ દાદા ભગવાનનું મને એવું લાગે છે કે એવું સમજાય છે કે દરેક અવસ્થાઓમાં, દરેક સંજોગોમાં એ નિરંતર એમનું લક્ષ્ય પોતાની આત્મ ભૂમિકા, જે પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ છે એમાં કેવી રીતે રહેવાય અને આ એમ પટેલને શું શું બને છે એનું એ બધું જ પોતે જોઈ જાણી અને પોતે બધું ચોખ્ખું કરતા રહ્યા, છૂટા રહ્યા. આપણને આ જ વસ્તુ કહેવા માંગે છે. એટલે ફર્સ્ટ ક્લાસમાં નહીં જવું એવું નથી, એસી માં નથી જવું એવું નથી, પણ જ્યારે ત્યારે આપણે સ્પષ્ટ વેદન તરફ જવું હોય તો બધા સંજોગોમાં થી અનુભવે કરીને રહેવાય ને. બધા અનુભવ થાય તો જ ખ્યાલ આવે. અનુભવ એટલે શું? તો કે પ્રકૃતિ જે છે મન વચન કાયા, એને શું શું મય પરિણામ અંતસ્કરણમાં છે એ આમ તો દેખાય નહીં આપણને. એ ધક્કો વાગે ને પરિણામ ઉભું થાય ત્યારે ખબર પડે કે આ પ્રતિક્રમણ કરવા વાળું છે, ગમવા વાળું છે, ના ગમવા વાળું છે. પછી આ થર્ડ ક્લાસમાં નથી આવવા જેવું, ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જવા જેવું છે. કોણ શું બોલે છે, અંતસ્કરણમાં કઈ ક્રિયા થઈ રહી છે, એ બધું જ્ઞેય તરીકે જુએ તો છૂટું રહે ને. પછી હોય તો જ જડે ને બધું. બરોબર છે. એટલે પ્રકૃતિનું પ્રાણું નહીં લેવું, એ બધું એની અંદર આવી જાય. મનનું નહીં સાંભળવું, બુદ્ધિ શું કરે તેને જોવું. કારણ કે જ્યાં સુધી એ ભીસામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી કશું પરિણામ થાય જ નહીં. બધા થાય જ નહીં. એટલામાં તો પછીથી કેટલું થઈ શકે? બરોબર છે. એટલે મને આવું લાગે છે. છતાં હું દીપક આનંદજી પૂછું કે દાદાજી શું કહેવા માંગે છે, તમને જરા કઈ બે છે વાત કરો. મેન વસ્તુ એવું લાગે છે કે દાદા ભગવાનનો આખો જીવન વ્યવહાર જે છે ને એ આખો પ્રયોગાત્મક હતો અને પોતાને એવા સંજોગોમાં સામે ચાલીને આપણે એક શબ્દ કહીએ તો ધકેલી દેતા હતા અને પોતે નિરીક્ષણ કરતા હતા કે અંદર શું થાય છે, તે ટેસ્ટેડ થયા છે કે નહીં. પોતાની જાતને તાવી જોતા હતા કે કશી અસર થાય છે કે નહીં, હજી કઈ અસર થાય છે કે નહીં. એટલે આજે હમણાં છેલ્લા એમણે જે આ શબ્દ કીધા, આ તો અમારું કામ પૂરું થઈ ગયું, અમારે એવી કોઈ જરૂર નહીં. એટલે આપણે ઇનડિરેક્ટલી કહી દીધું કે તમારે આ બધાની જરૂર છે હજી. એટલે આપણે એમ કહીએ કે આપણે એક પ્રકારે સાતા શીલિયા થઈ ગયા છે. એટલે કે બધું સાતા ખોડ ખોડ કરે. અમને તો આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન હોય એટલે આ બધા પ્રયોગની જરૂરત નથી ને દેહનું એ સ્પષ્ટ વેદન હોય. આ જબરજસ્ત કીધું છે, આ જબરજસ્ત કીધું છે. દેહનું સ્પષ્ટ વેદન એટલે દેહની પ્રક્રિયામાં પણ પોતે કેટલા જાગૃત છે એ આપણને કહી દીધું. અને તમારે આત્માનું અસ્પષ્ટ વેદન હોય અને એ અસ્પષ્ટ વેદન પણ કૃપાના ભાગે છે, પોતાના પુરુષાર્થે કરીને નથી. એટલે એમ કહેતા કહી દીધું કે તમારી શક્તિ પ્રમાણે તમારે આવા પ્રયોગ કર્યા કરવાના, તો એમાંથી તમને શીખવા મળશે. કારણ કે આવા સંજોગ આમ સામે ચાલીને આવે એવા નથી, એટલે તમારે સામે ચાલીને જવું જોઈએ. એક આ જીવન એક પ્રયોગ આપણે કહીએ ને એવી રીતે કહી શકાય. બરોબર છે. અને છતાં આપણે નકલ નથી કરવાની, કૂદકા મારવાના નથી, પણ આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણો એક પ્રયોગ કરવાનો, નિરીક્ષણ કરવાનો ભાવ હોવો જ જોઈએ એમ કરીને.
કે ત્યાંથી નહીં તો ભાગતા ફરે એમ કરીને હાજી એવું બને આ તો કેવું છે કે જેમને જેટલી પડેલી હોય એ પ્રમાણે પછી એ એની પાછળ પડે. ઠીક છે, આપણે ઉતાવળ નથી. દાદા તો કે અમે તો બહુ ધક્કા ખાધા છે, બહુ સમય ગયો છે, હવે અમારી પાસે ટાઈમ જ નથી એમ કરીને. આ બધામાં અમને ટાઈમ જ ના હોય એટલે બીજા બધામાં કશું. પણ મેં જ્યાં કીધું ને એ બહુ વિચારવા જેવું છે. એટલે આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણે પ્રયોગ કરવાના. ટૂંકમાં દાખલા તરીકે જે માણસ ગમતા નથી ને એમને સામે ચાલીને આપણે મળવા જતા નથી. જે માણસ જોડે ફાવતું નથી ને એમની જોડે જવાનું આપણે નક્કી કરતા નથી કે આ વખતે તો અમની જોડે જ જવું છે કરીને. આપણે તો ફાવતા લોકોને જોઈએ, ફાવતા લોકોને આવકારીએ, ફાવતા લોકોની કંપની લઈએ, ફાવતા લોકોની જેમાં આપણે કે ને સરખે સરખા મળે ને કપ્પા છપ્પા મારે એમ કે ને મજા કરે, અનુકૂળતાની મજા લે. અનુકૂળતા શોધે છે. આ એક વસ્તુ હું કહી શકું કે આ જ્ઞાનના લીધે ને દાદાની કૃપાથી આપણે બહુ નિષ્પક્ષ રીતે અમુક વાત પોતાના માટે પણ બહુ સ્પષ્ટતાથી કહી શકીએ છીએ. બધી વાત પોતાને પહેલું લાગુ પડે છે. કરેક્ટ. બરાબર, બરોબર, સરસ સમજ આપી. ટાઈમ હોય તો કેજો મને, હું બીજું પૂછીશ. એક મિનિટ. તમારો જ છે એટલે તમે પૂછો આગળ, વાંધો નથી, કોઈ પ્રશ્નમાં નથી હજી. હા, બુક નંબર B6. એક મિનિટ. હા, B6 એક મિનિટ. હવે પાનો નંબર 27 તારીખ 31/10/73 મુંબઈ. નીચે પેજ 12 of 43. ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. શરૂ કેવી રીતે થાય છે? હા, હું બોલું. એક મહાત્મા પૂછે છે, કનૈયા નામ છે મહાત્માનું, કે કયા કાળમાં કેવળ જ્ઞાન સહજ થશે? દાદા ભગવાન કે છે લગભગ, બોલું? હા, બોલતો ને. હા, દાદા ભગવાન કે છે લગભગ 1.25 લાખ વર્ષ પછી સહજ ભાવે કેવળ જ્ઞાન આ ક્ષેત્રમાં થશે અને ભરત ક્ષેત્ર સિવાય બીજા ક્ષેત્રમાં કેવળ જ્ઞાન સહજ થાય એવું છે. આવા ભરત ક્ષેત્ર 5 છે. એવું આપણા જેવું ક્ષેત્ર છે, ત્યાં પણ કેવળ જ્ઞાન અત્યારે નથી, પણ આવા બીજા 15 લોક છે, ત્યાં પણ મનુષ્ય યોની છે. આપણા જેવા લોક પણ છે ને કર્મભૂમિ પણ છે અને અકર્મ ભૂમિ પણ છે. એટલે કે ભૂખ લાગે ત્યારે તૈયાર મળે, આ જાનવરોને ખાવા પીવા વગેરેનું સહજ મળે છે, તેમ એક ક્ષેત્રના મનુષ્યોને સહજપણે ખાવા પીવાનું મળી આવે. એટલે આમાં 1.25 લાખ વર્ષ પછી સહજ ભાવે કેવળ જ્ઞાન, એ થોડુંક સમજાવો ને પ્રદીપાનંદજી સાહેબ. એટલે મને એવું લાગે સમજાય છે કે અત્યારે જે બધો પંચમ આરો છે, પછીથી છઠ્ઠો આરો આવશે. આમ કરતા કરતા જે બધો બીજી 24મી ચાલુ થશે, એટલે તીર્થંકર ભગવાન હોય ત્યારે બધું પછી બધો સમય સારો હોય એટલે બધું જે ઉપાદાન બધા તૈયાર થયેલા હોય એટલે કેવળ જ્ઞાન એમના દર્શન કરતા સહજ ખુલ્લું થઈ જાય, એવું મને સમજાય છે. કારણ કે અહીંયા આ ક્ષેત્રમાં હજુ સમય લાગશે ને થોડો, કારણ કે હજુ તો બધું વાર છે બધું અહીં. બરાબર ને? એટલે એ હિસાબે દાદાએ વાત કરી છે. કારણ કે બીજી 24મી ચાલુ થાય, કેવળ જ્ઞાન સહજ ક્યારે થાય?
24 હા પછી બધું તીર્થંકર ભગવાન તો હોય તો આ બધું સહેલું છે અને સહજ છે. શું છે? હા હા સહેલું સરળ છે. દર્શન થી થાય, ભક્તિ થી, બધું એ રીતે માલ તૈયાર થયેલો હોય બધું. શું હા 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 અત્યારે બધાને વાર લાગે, વાર લાગે ને. મન વચન કાયની એકતા નથી. પછી માલમાં નેગેટિવિટી બધું બહુ ફેમસ છે, કારણ કે કળિયુગ છે ને આખો. હા 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 આ 5મો વારો છે, 6ઠ્ઠો વારો આવશે એવી રીતે. પણ છતાં હું દીપક આનંદ પૂછું કે બરાબર છે, જરા મને આવું સમજાય છે. દીપક આનંદજી સાહેબ. બરાબર છે, કારણ કે હમણાં મેઇન વસ્તુ એવું સમજાય છે કે હમણાં સર્વજ્ઞ પુરુષની ઉપસ્થિતિ નથી. એટલે જયારે એવો કાળ આવે કે જેમાં સર્વજ્ઞ પુરુષની ઉપસ્થિતિ હોય ત્યારે એક કેવળ જ્ઞાન ત્યાં સહજ હોઈ શકે છે. બરાબર ગીતાબેન? હાજી સાહેબ, આ આપણે હવે દાદા ભગવાન આવે, દાદા ભગવાન બધાને જેને જ્ઞાન મળી ગયું છે, હજી બી એ જ્ઞાન આ ક્ષેત્રમાં થશે, જો આ ક્ષેત્રમાં થશે એટલે આપણા ભરત ક્ષેત્રમાં થશે. હા એ જ બસ એ જ. એટલે આ ભરત ક્ષેત્રમાં થશે એટલે આપણે આ દાદા ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ આવ્યા, ક્રમ વિજ્ઞાન, એ અર્થ થાય સાહેબ. શું કીધું? પણ દાદા ભગવાન આ ભવમાં આવ્યા અક્રમ વિજ્ઞાન લઈને, તો એ આ ભવે આ કેવળ જ્ઞાન થશે એવું? ના 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 ના, આ ભવે તો થાય જ નહીં ને, ના પાડી આ ક્ષેત્રમાં. 1.25 લાખ 1.25 લાખ વર્ષ. 1 લાખ વર્ષ હજી છે. તમને હમણાં જવું છે? પણ હમણાં જવાય તો જવાતું નથી. હમણાં તૈયારી થાય એવું છે, એટલે તૈયારીમાં લાગી જાવ એમ કે. તૈયારીમાં લાગી જવું છે. હમણાં જવાની ડેટ મળતી નથી, જવાની ડેટ દ્વાપરમાં મળશે. બસ ત્યાં તો દ્વાપરનો કાર્ડ જ્યાં છે ને ત્યાંથી મળશે, એટલે ત્યાં જવાનું તમારે ટિકિટ લેવાની. બસ આપણે એ કાળને લાયક થઈ જઈએ, બસ એટલું અત્યારે તૈયારી કરવા એટલે માટે. આપણને જે આજ્ઞા આપી છે ને એના પર ફોકસ કરવાનું છે. જરૂર સાહેબ. કોઈ ફાઇલ સંભાવે નિકાલ થયા વગર ગઈ તો એનો ખૂબ ખેદ રહેવો જોઈએ, અને એના પ્રતિક્રમણ કરીને નિશ્ચય રાખીએ કે સંભાવે નિકાલ કરવો છે. જરૂર જરૂર સાહેબ, એ જરૂર સાહેબ. બરોબર છે ગીતાબેન. હાજી સાહેબ. હું શું કઉ છું કે સંભાવે નિકાલ ને આજ્ઞા તો ખરી જ, પણ આપણને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે ખરેખર કોણ છીએ? ખરેખર શુદ્ધાત્મા. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી ગીતાબેન. તો આપણે શું છે કે હવે બીજું કે ચરણ વિધિમાં બધું લખાયું છે ને કે હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું. તો આપણે આપણા ગુણોની ભજના કરીએ, કેવળ જ્ઞાન જયારે થવું હશે ત્યારે થશે. આપણે આપણામાં રહીએ તો શું થાય? તો કે ગીતાબેન નો બધો ભરેલો માલ દેખાય. બરોબર છે સાહેબ, બરોબર. આપણે આપણામાં રહીએ તો કેવું લાગે છે તમને? બહુ સરસ વાત કરી. આપણે શું છે કે બહાર અંદર ભરેલો માલ કહેશે કે હું ગીતાબેન છું એવું બોલશે, વ્યવહારમાં બોલશે કે ભાઈ મને ખાવું છે, મને કેમ આવું બોલ્યા, એ બધું બોલશે. પણ આપણે અંદર કહેવાનું કે તમને ભૂખ લાગી છે ગીતાબેન, તમને આવું બોલી ગયા, હવે તમારી જોડે છે, ગભરાશો નહીં. કોણ બોલ્યું, શું બોલ્યા, તમે સમજ્યા ને? એટલે આપણે આપણી સીટ ઉપર રહેવું, આપણે આપણા સ્વભાવમાં રહેવું. પછી કેવળ જ્ઞાન એની મેરે ખુલે કે ના ખુલે? ખુલી જાય. કેવળ જ્ઞાન દાદા ભગવાન કહેતા હતા મેં તમને પૂરેપૂરું બધું આપી દીધેલું છે, પણ આ કાળમાં મને પચ્યું નહીં, એટલે 356 પર આવીને અટક્યું. બરાબર? જો દાદા ભગવાનને ટચ કરીને આવ્યા પછી ના પચ્યું તો આટલા પ્યોર પુરુષ હતા, બધું જ હતું, એટલે તો આપણે કામ લાગ્યા. ખરેખર ખરેખર. બરાબર? અને દાદા જાતે બોલેલા કે જો અમારું થઈ ગયું હોત તો પછી તમને ભેગા કેવી રીતે થાય? ના થાય. હા, એટલે ફેલ થયા 4 ડિગ્રી, એમાં આપણને ફાયદો થયો. પણ કહેવા શું માંગે છે કે મેં તમને જે આપ્યું છે તે પૂરેપૂરું આપેલું છે. પૂરેપૂરું આપ્યું છે. એ કેવળ દર્શન, શું કહેવાય?
કેવળ દર્શન તો પૂરેપૂરું આપ્યું છે હા દાદા ભગવાને. હવે આ જે કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલે છે એ હવે જેમ જેમ આપણે આજ્ઞા કરી દીપક આનંદજીએ કે આજ્ઞા પાડવાની આ તે બધું હા બસ ખુલ્યા કરશે. જો અરે તમને પ્રદીપાનંદજી નીચેનું આ વાંચો લાલ વાળું. હા 1 મિનિટ. બહુ જબરજસ્ત લખાયું છે. અને અમે તમને શબ્દોથી સમજાવીએ છતાંય તે તમને પહોંચે નહીં. આ ક્ષેત્રોની શબ્દોથી તમને સમજ પડે નહીં તેવું છે. અને દર્શન માટે મીડિયમ પણ જોઈએ ને. તે અમે તમને બોલાવીએ છીએ કે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર કરું છું. એટલે તીર્થંકર ભગવાનને દર્શન પહોંચે. જો ખરેખર એટલે દાદા ભગવાનની જો કેટલી બધી કરુણા પણ છે આપણા બધા ઉપર અને ક્લિયરિટી કેટલી છે અને એમનું સામર્થ્ય કેવું છે. ખરેખર સાચી વાત છે. એટલે આપણે શું કરવા જેવું છે એવું મને લાગે છે કે આપણે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞામાં ભક્તિ અને એમને સિન્સિયર જેટલું રહેવાય ને એ રીતે જીવી જવું. પછી સંજોગો બહારના જે આયા કરે એમાં ભલે આગા પાછા થયા પણ આપણું લક્ષ્ય એટલું બધું મજબૂત કરી નાખવાનું ને ધીરે ધીરે કરીને કે દરેક અવસ્થાઓમાં આપણને જાગૃતિ રહ્યા કરે, ઉપયોગ રહ્યા કરે. શું રહ્યા કરે? ઉપયોગ જાગૃતિ રહ્યા કરે. કારણ કે આપણે શું જાગૃતિ છે પણ ઉપયોગ વાળું ગોઠવણી બહુ જરૂરી છે બધાને. એટલે જેને જરૂર હોય ને રહેતું હોય ને તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. એટલે બીજું એક દાદા ભગવાન કહેતા હતા એ તમને કહું. એટલે કે ભગવાન અગર આપણું ખોટું ના દેખાય એનું ધ્યાન રાખજો કે છે. એટલે શું? એટલે શું? બહુ સરસ વાત કરી. સમજાવો દીપક આનંદજી સાહેબ દાદા કે છે કે ભગવાન અગર આપણું ખોટું ના દેખાય એનું ધ્યાન રાખવાનું કે છે. એટલે શું? એ આખું પાનું આપણું કેવળ દર્શન ઉપર છે દાદા ભગવાનનું. આપણે છે ને ગીતાબેન બતાવ્યું ને પુરુષાર્થના બહુ રસ્તા આપેલા છે. પહેલા આપણે આ પાકું થઈ જવું જોઈએ. નિશંક તો થયા છે, નિશંક થયા છે પ્રતીતિ સ્વરૂપે, પણ આપણને છે ને ધીરે ધીરે અનુભવે કરીને અથવા તો એટલી સમજ મજબૂત થઈ જાય કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું બસ ખ્યાલ આવ્યો. પછીથી બધું પહોંચી વળાયું છે. શું છે? પણ એ જે છૂટાપણાની જે જાગૃતિ છે એ જે પુરુષાર્થ છે એ બહુ જરૂરી છે. હા એ બહુ જરૂરી છે. જો દાદાએ આખો અર્ક 24 તીર્થંકર ભગવંતના હૃદયનું જ્ઞાન એનો અર્ક પીવડાવી દીધો અને 5 આજ્ઞા આપી છે. એની કિંમત તો ગજબ જ છે. એ શબ્દોમાં પણ આવી શકે એવું નથી. એવી ચીજ આપણને હાથમાં આપી દીધી. ખરેખર આપણે તો 10 ની નોટ પણ ઓળખાણ વાળો ના હોય ને તેને 10 ની નોટ પણ ના આપીએ. કદાચ આવું અને જાણતા નથી લઈને નાહી જશે તો. પણ દાદાએ તો આપણને આખું 5 આજ્ઞાનો જે હાથમાં મોક્ષ આપેલો છે, હથેળીમાં મોક્ષ. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે લોકો બિસ્કીટ આપીને હીરો પડાવી ના એનું ધ્યાન રાખજો કે છે. બિસ્કીટ આપીને હીરો પડાવો એટલે ખ્યાલ આવ્યો તમને? એ આપણે હજુ બાળક છે એટલે આપણને ખબર નથી કે દાદાએ મને શું આપ્યું. એટલે આપણને બધા સંજોગો જે ભેગા થાય ને એમાં ગમતું થાય, સુખ થાય, આ થાય, બધું થાય. એમાં આપણો આત્મા ભૂલી જઈએ, આજ્ઞા ભૂલી જવાય. શું થાય? આજ્ઞા ભૂલી જવાય છે. હા, એટલે બધી જાગૃતિ ધીરે ધીરે આવે એવી છે જો આપણે નક્કી કરીએ તો. સરસ સરસ. દીપક જો કેવળ જ્ઞાન એ પરિણામ છે. સરસ છે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. જો દાદા ભગવાને કહ્યું કેવળ જ્ઞાન એ પરિણામ છે. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ શું છે લાવો જોઈએ. અમે તમને શબ્દોથી સમજાવીએ ને કે બીજો? ના, આપણી ભૂમિકામાં આ 5મો આરો ચાલે છે.
પણ બીજા ક્ષેત્રમાં જ્યાં તીર્થંકર છે તે ભૂમિકા છે ત્યાં કાયમ ચોથો આરો છે. હા કાયમ ચોથો આરો જ રહે તેથી ત્યાં તીર્થંકર કાયમ ના હોય. મળ્યું સાહેબ આપને? હા છે ને, 4 છે ને. હા એ જ. આપણે શું કરવાનું છે? દાદા ભગવાને સરસ કામ શું કર્યું છે તમને કહું કે ભલે આ ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર ભગવાન નથી, પણ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી સાથે અનુસંધાન કરી આપ્યું છે. અનુસંધાન કરી આપ્યું છે. હા હા. હવે આનાથી અનુસંધાન કરી આપ્યું એ નાની વસ્તુ કહેવાય ને? અરે બહુ મોટી હશે. એવું તો કોઈ કરી જ ના આપે. તમે જુઓ, એ પોતે ક્યાંય પોતે પોતાનું પોતાપણું લાવ્યા નથી. ના ના જોઈ જરા લીધું પણ કે ભાઈ અમારાથી આગળ આ છે. સિમંદર સ્વામી તો તઈ અનુસંધાન કર્યું અને વિટનેસમાં રહ્યા છે પોતે. એ શેના માટે રહ્યા છે કે તમારી વસ્તુ પહોંચે એના માટે હું વિટનેસ તરીકે રહ્યો છું. હા, આપણને ઠેઠ સુધી પહોંચાડી દેશે. એટલે એમણે બધું કામ કરી દીધું છે કરી પરફેક્ટ. આપ્યું. હવે સિન્સિયરિટી કેટલી છે? હમ આખા મોક્ષ માર્ગમાં સિન્સિયરિટી એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. કરેક્ટ સાહેબ. અને બીજી મોરાલિટી છે. શું છે? સિન્સિયરિટી અને મોરાલિટી. હવે દીપક આનંદજી સાહેબ એ 2 મિનિટમાં સમજાવે સિન્સિયરિટી અને મોરાલિટી. સચ ખોટ પાડો, બધાને કામ લાગે. દીપક આનંદજી સાહેબ. આ કાળમાં એની કોઈ લિમિટ રહી નથી. એ કાળનો પ્રભાવ છે. પણ દાદા મળ્યા છે એટલે આપણને એ દિશા દાદાએ બહુ સરસ ખુલ્લી કરી આપી છે. કારણ કે દાદા પોતે એવી રીતે રહ્યા હતા. એમણે શોધી કાઢ્યું કે આના કારણે જ બધું અટકેલું છે અને એની કઈ એવી જરૂર નથી. આ તો અમુક લોકોએ પોતાનું ચલાવવા માટે, પોતાની કમાણી કરવા માટે બધા લોકોને ભમાવ્યા છે કે લોકો ગુચાયેલા રહે અને પોતાનું કામ ચાલ્યા કરે. પણ આપણે વિચારશીલ સમજી વિચારીને રહેવું, સમજી વિચારીને જીવવું. અને દાદા એની સમજણ આપણને ખૂબ સરસ આપી છે કે આપણું પરિવાર સાચવી જાણો, આપણા ઘરની બહાર આપણી દ્રષ્ટિ જાય નહીં એની વિશેષ કાળજી રાખો. સિન્સિયર અને મોરલ અહીં જ મોક્ષ વર્તાય. અને એ વ્યવહાર જો આ બાઉન્ડ્રીમાં નહીં આવે સિન્સિયર અને મોરાલિટીની, તો એને મોક્ષની વાત કરવાની નહીં. સાચી વાત છે. કારણ કે ત્યાં એ વ્યવહાર એટલો બધો ગુચાઈ જાય છે અને એના માટે એટલું બધું કીધું છે કે કર્મ નહીં બાંધવું હોય તો બંધાઈ જાય, હિસાબ નહીં બાંધવો હોય તો હિસાબ જોડાઈ જાય, પછી માણસ છૂટે કેવી રીતે? એટલે કે સમજી જાઓ કે આમાં કઈ માલ નથી. આપણને પોતાનું સ્વસુખ મળ્યું છે તો એને જ ચાખીએ, એમાં જ રહીએ, એમાં જ સિન્સિયર અને મોરલ રહીએ. એ દાદાની આજ્ઞા એટલી જબરજસ્ત છે અને એટલી સમજણ એટલી સુખદાયી છે. એ સમજણથી જીવવામાં એટલું બધું સુખ છે કે આપણે આ બધી બહારની ઔપચારિક ટેમ્પરરી વસ્તુની પાછળ આપણી દ્રષ્ટિ જ જશે નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ આપણી ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ, પ્રદીપાનંદ. પણ આ બધા વીર મહાત્માઓ બધા કેમ ઢીલા પડી ગયા? કોઈ પ્રશ્ન નહીં પૂછતું? જાગો જાગો, હજી સત્સંગનો ટાઈમ છે બાકી. મેરેજ ની સીઝન ચાલે છે ને દીપક આનંદ? અરે મેરેજ જોડે કઈ લેવા દેવા નથી. આપણા મેરેજ એટલે બધી ફાઇલો નો નિકાલ કરવાનો ને. નાનો બધા છે. કેટલો ચાંદલો કરવાનો, શું ગિફ્ટ આપવાની, એમાં પડી ગયા છે બધા.
ઉભા રહો. હવે આપણે જ કોઈને પકડીએ. એ કહેતા હતા કે મને પ્રશ્ન છે તો પછી કોઈ દેખાતા તો છે નહીં, કોઈ મહાત્મા દર્શન નથી દેતા. એ દર્શન તમને થશે હવે જો. ચાલો તમારી બેબી મને કહેતી હતી કે મમ્માને બહુ પ્રશ્ન છે. બોલો. સોરી, અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી, જય આપણે સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ આવે છે? હા, આવે છે. હા, આપણે વ્યવહારને ઘણી વખતે સત્સંગમાં સાંભળ્યું છે કે વ્યવહાર જ્ઞાન એને કહેવાય કે રૂટીનમાં જે વ્યવહાર છે એને જોવાનો છે. તો એ વ્યવહાર જોવાનો મતલબ એવો કે જે ગીતા રૂટીનમાં જે વર્તન કરી રહી છે, જે વિચારો આવી રહ્યા છે, એ બધો વ્યવહાર કે બીજો કોઈ વ્યવહાર છે? ના, એટલે જો મન વચન કાયા હોય એટલે વ્યવહાર હોય, બરાબર. હા. પછી તમારી સાથે જે કઈ તમને ફાઇલો ભેગી થાય એની સાથે કેવી રીતે બધું ચાલી રહ્યું છે બધું જોયા કરવાનું કે ભાઈ આ કેવી રીતે શું વિચારે છે, શું બોલે છે, એને કયા આશયથી કરે છે, બધું તમને ધીરે ધીરે દેખાયા કરે. એટલે વર્તન એને ઉપયોગ કહેવાય. એટલે જે આપણે આજે વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે ને જોઈએ એને ઉપયોગ કહેવાય. એટલે વર્તન ઉપયોગ કહેવાય, એટલે શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય. મન વચન કાયાથી જુદા રહ્યા તે. અને પછી આ ફાઇલ નંબર 1 છે એ બીજા સાથે જે ડીલિંગમાં આવે એટલે ત્યાં આગળ પછી કઈ જાતનું એ વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે એને એ જુએ. પછી એમાં ગમતું આવે, ના ગમતું આવે, બધું આવે. બરાબર. એટલે ખાલી મન વચન કાયામાં હા, મન વચન કાયામાં વર્તન બી આવી ગયું ને? હે, મન વચન કાયાનું આ જે છે એમાં વર્તન બી આપણું જે વર્તન છે એ બી આવી ગયું ને? આપણું આ ફાઇલ નંબર 1 નું વર્તન, આપણું નહીં. હા, એટલે ફાઇલ નંબર, હા બરાબર. તમારે લક્ષમાં રાખવું જ પડે. પછી હા, બરાબર. એને જ કહેવાય. તો પછી એ વ્યવહાર આખો છે ને જ્ઞાન જાગૃતિ સાથેનો વ્યવહાર કહેવાય. હા, બરાબર છે. ઉપયોગ વાળો વ્યવહાર કહેવાય. અને વ્યવહાર ક્યારે કહેવાય કે નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયા પછી વ્યવહાર હોય. શું હોય? હા, નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયા પછી નિશ્ચયની. અને એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થાય ત્યાર પછી બધો રહ્યો તે વ્યવહાર, એને નિકાલી વ્યવહાર કહેવાય. શું કહેવાય? હા, નિકાલી વ્યવહાર કહેવાય. હવે આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, બરાબર ને? હા, એટલે હવે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા એ કેવું કે આખા દિવસ પૂરતું તો માંડ 2-4 વખતે ખબર હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું એમ, પણ આખો દિવસ કઈ એવું લક્ષમાં નથી હોતું કે હું શુદ્ધાત્મા છું. તો એટલે છે ને 3 સ્ટેજ છે, 3 વસ્તુ છે. પહેલા પ્રતીતિ છે. પ્રતીતિ એટલે નિશંકપણું કે ભાઈ તમને હવે કોઈ કહે કે તમે કોણ છો, તો તમને આમ અંદર હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું. પણ પછી કોઈ કોણ છો તો વ્યવહારથી તમે બોલો પણ તમને અંદર ખબર હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, બરાબર ને? એ નિશંકપણ અને પ્રતીતિ કહેવાય. હવે લક્ષ વસ્તુ છે ને કે એ જાગૃતિ ઉપર આધાર હોય, ઉપયોગ ઉપર. જાગૃતિ બધું હોય ને તો તમારો આખો ઉપયોગ રહે કે કોણ ખાય છે, કોણ બોલે છે, કોણ જુએ છે, શું કરે છે, ખ્યાલ આવે ને? એ લક્ષ કહેવાય. લક્ષ એટલે એની પર બધું તમને કોણ શું કરે છે આપણને બધું દેખાય. ફાઇલ નંબર 1, બરાબર ને? પ્રતીતિ, લક્ષ, અનુભવ. એટલે જો આવું રહ્યું આ તો છૂટાપણાનો અનુભવ થાય, પરમાનંદનો અનુભવ થાય. શું થાય? પરમાનંદનો અનુભવ થાય. પણ એવું ગોઠવણી થાય તો એ ક્રમ માર્ગની વાત છે. પણ છે સિદ્ધાંત આવી રીતે જ કામ કરે છે. શું છે? હા, કેવું થાય કે ગોઠવણી ફ્રી હોઈએ ને ત્યારે બધી ગોઠવણી થાય, પણ જયારે વ્યવહાર ચાલતો હોય ને ત્યારે એવી ગોઠવણી નથી હોતી અને ખ્યાલમાં બી ના હોય. પછી એમ થાય કે હા ચૂક્યા, પછી એ બધું પ્રતિક્રમણ જે કરવા જેવું હોય ત્યાં પ્રતિક્રમણ બી થાય, પણ એ બધું પછીથી થાય છે. હજુ વ્યવહાર ચાલતો હોય અને એ વખતે ભાગ્યે જ કોઈ વાર, એટલે 1-2 એમને વ્યવહાર જતો 1-2 વ્યવહારમાં એવું
જાગૃતિ હોય આવી રીતનું અપડાઉન ચાલતું હોય. એનું કારણ શું છે કે આપણને કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે ને, બીજું શું છે હા. કે આપણે અને કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે ને, આ જ્ઞાન આપણને પહેલેથી કઈ ખબર હતી નહીં. આ એટલે દાદા શું કહે છે કે જેવી રીતે અજ્ઞાની લોકો સાથે રહ્યા તો આપણે અજ્ઞાન માન્યતાઓ સાથેનો વ્યવહાર થતો હતો. એટલે હું જોઉં છું, હું બોલું છું, હું કરું છું. હવે આપણને જ્ઞાન થઈ ગયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, વ્યવસ્થિત કરતા જે ફાઇલો છે. તો હવે એ જે પેલો અધ્યાસ થઈ ગયો છે ને, તો દાદા કહે છે હવે આ 5 આજ્ઞાનો ને બધો વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાનો. હવે જેમ જેમ આ અભ્યાસ કરશે ને એટલે પેલો જૂનો અધ્યાસ છે ને બધો નીકળતો જશે. જે હું કરું છું, હું જો એ બધું જે છે ને મને કર્યું એ બધો અધ્યાસ નીકળતો જાય, કારણ કે જ્ઞાન આપણને કામ કરતું થયું. એટલે જ્ઞાનનો અભ્યાસ જોઈએ. 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ કહેવાય, પ્રેક્ટિસ, જેને ઇંગ્લિશમાં પ્રેક્ટિસ કહે છે લોકો. એટલે આને આપણને અત્યારે ઉતાવળ નહીં કરવાની કે ભાઈ મને સતત રહે, કોઈને રહે નહીં સતત. કારણ કે કોઈને રહે નહીં એટલે આપણે એવું કેમ કહેવા માંગીએ છીએ કે અત્યારે બધો ભરેલો માલ બધાનો જેમ જેમ ખાલી થતો જાય એમ પછી બધું જાગૃતિ વધુ વધતું જાય. પણ એની પર જાગૃતિ હોય ને આખો બધો ખાલી થાય ત્યારે આપણે બધા પુરુષાર્થના માર્ગમાં કહેવાય. શું કહેવાય? પુરુષાર્થના માર્ગમાં છે. પણ એટલું ખરું કે આપણને ખબર પડી જાય, અંદર જાગૃતિ આવી જાય એટલે પછી આપણે પાછું બધું આગે પડી જાય બધા. બરાબર? બસ એવું. પછી પાછળથી જાગૃતિ આવે કે આ ચૂકાયું. બીજું કે જેને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેટલું એને આ જ્ઞાન વિશેની સમજ પ્રાપ્ત થાય, અંદર સમજ ખીલતી જાય, તો એ બધો વ્યવહાર પછી છે ને મોડો પડતો જાય. શું થતો જાય? મોડો પડતો જાય. મોડો પડતો જાય એટલે ઇફેક્ટ કરે, પણ પછી છે ને એ લાંબી ના ચાલે. એવું કહેવા માંગુ. કારણ કે એ જ્ઞાનની કિંમત એને સમજાય ને એમ એનો સ્વાદ એને ધીરે ધીરે આવતો જાય, અનુભવ થતો જાય, એમ પેલું ફિક્કું જ પડતું જાય. આ એવી વસ્તુ છે. પછી તમે એકલા બેસો ને તો સમજો કે આપણે શુદ્ધાત્માની સીટ પર આવીએ, પણ પછી છે ને તમે આ ફાઇલ નંબર 1 જોડે બહુ સરસ ડીલિંગ કરી શકો. હજુ ફાઇલ નંબર 1 જોડે ડીલિંગ કરવાની જે સિસ્ટમ છે ને એ થોડી ડેવલપ કરવા જેવી છે. હવે આ તમે જે કીધું ને એ ખરેખર એવું મોડો વ્યવહાર મોડો થતો જાય. એ હમણાં જ મારા બાબા સાથે વાત થઈ કે પહેલા કેવું હતું કે કોઈનું પણ નેગેટિવ આવે ને તો તરત એનો ફોલ્ટ જોવાતો હતો. જયારે હવે એવું થાય કે ના, વ્યવસ્થિત છે, સંજોગો આપણા એવા છે, એના લીધે સામેવાળાને આવું વર્તન કરવું પડે છે. એટલે હવે એ વસ્તુ સમજાય છે એમ કે સામેવાળાનો ફોલ્ટ નથી, આપણા સંયોગો નથી મળતા એટલે આવું એને વર્તન કરવું પડ્યું એમ. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ અને સંયોગોને જોવાય છે હવે. એટલે શું કહેવાય કે એને સીધું લેવું હોય તેવું કહેવાય કે પ્રદીપ આનંદજી, આ તમે ભૂલ કરેલી ને માટે આ તમને ભેગું કર્યું વ્યવસ્થિત. આપણી ગુજરાતી દેશી ભાષા જે છે ને, દેશી જે આપણે ગળે ઉતરી જાય. સમજી ગયા? એટલે કે ભાઈ દાખલા તરીકે માનો કે કોઈ વ્યક્તિ હોય અને આપણી પાછળ કઈ 2 શબ્દો આમ તેમ બોલ્યા કરતા હોય અને પછીથી એકદમ પ્રદીપ આનંદજી ની અંદર એક્સાઇટમેન્ટ આવી ગયું અને પછીથી બૂમાબૂમ થઈ ગઈ. પછી જયારે એકલામાં બેઠા ને તો 2 મિનિટ પછી આપણે 5 મિનિટ પછી કહી શકીએ કેમ ભાઈ તમે ગુસ્સામાં આવી ગયેલા, શું હતું તમારે? તો કે પેલા ભાઈ આવું માથું ખાયા કરતા હતા. તો કે જો એ માથું નતો ખાતો, આ તો તમે છે ને આ ભૂલ કરેલી આગળ, એટલે આ વ્યવસ્થિત તમને ભેગો કર્યો અને તમારે આ કમાણી કરવાની હતી અહીં આગળ. આ તમારે તમારો હિસાબ તો જુઓ. તમે એને કરતા જોયો, દોષી જોયો, આવું કેમ ભૂલ કરી? આનું એનું હવે સુદ્ધા ચોખ્ખું કરો કે પ્રતિક્રમણ કરો. ખ્યાલ આવ્યો? પછી બીજું જો સમજણ ખીલતી જાય ને તો તમે શું કહો? ઓહો, તમને તો જ્ઞાન મળ્યું છે, તમને તો આટલો બધો સત્સંગ મળે છે, તમે બીજા પાસે આવી અપેક્ષા રાખો છો કે મારી સાથે આવો વ્યવહાર ના કરવો જોઈએ? આપણે તો ચૂકતે કરવા આવ્યા છીએ, આપણે તો મોક્ષે જવાનું છે. એટલે તમે બીજાના વ્યવહારને નેગેટિવ ના જોશો, એ કરેક્ટ જુઓ. જેને દાદા ભગવાને કહ્યું કે બન્યું તે જ ન્યાય. શું કે છે? બન્યું તે જ ન્યાય. એ જે કરે છે કરેક્ટ છે એની ભાષામાં. શું છે? તમને પૂછ્યું
માટે તમારી ભૂલ જુઓ અને હા. ઉકેલ લાવો અહીંથી. સમજી ગયા? હા એટલે હા તમે સમજી એકલામાં ગઈ. બેસો ને તો બધી સમજણ ખીલ્યા કરશે, તમને બહુ હા મજા આવશે. હા અને હંમેશા છે ને હા કે બરાબર. એક બે વાર કાચા પડીએ ને તો પછી દાદાની કૃપા એવી છે ને કે જો આપણું નક્કીપણું હશે હા ને કે મારે આ ખોટ ખાવી જ નથી ને અથડામણમાં ઉતરવું જ નથી ને મારે નેગેટિવિટી હા મુક્ત થવું છે, તો એ અંદર લાઈટ પડ્યા કરશે. હા પડ્યા કરે છે. પણ હવે પોતાનું તાતો નથી નક્કીપણું રહેતો. નક્કીપણું મેઇન હા જોઈએ. શું જોઈએ? નક્કીપણું જોઈએ. હા આજ્ઞાનું, બરાબર છે. નેગેટિવિટી મુક્ત થવાનું, નિરંતર દાદાના આશય પ્રમાણે જીવવું છે એવું, એટલે કંઈક ને કંઈક નક્કીપણું જોઈએ. હા શું જોઈએ? એટલે હવે પેલા જેવો તાંતો નથી રહ્યો. તાંતો તો બહુ દેખાતો સરસ, હોય. હા તાંતો નથી હવે. બહુ સરસ. પણ છે ને આપણે બે ચાર હા વાર હલાવી જોવાનું. હા એ પછી હમણાં પેલા પદમાં આવ્યું હતું ને કે પેલા સત્સંગમાં કે દાદા ભગવાન થર્ડ ક્લાસમાં ગયા એમ. હા એટલે બધું પેરામીટર એટલે શું છે કે બધું બેરોમીટર, થર્મોમીટર, એટલે બધું ચેક કરી લેવાનું કે પરફેક્ટ થયું છે કે હજુ કાચું છે. ના એટલે કાચું તો છે જ, ઊભું તો થાય છે. ના ના થશે પણ થશે કેવું થશે. પેલું તાંતો જે લાંબો સમય રહે ને ના રે એ ના ના રે રે. હા એ ના રે થોડાક સમયમાં પાછું હોય. એટલે અમુક સગવડ ના મળે ત્યાં ઊંચું નીચું થઈ જાય. ના કઈ વાંધો પણ હા ભાઈ પણ થાય પછી તાંતો ના એનાથી હોય એનું આપણે એમ. જુદા, હા આપણે હા જુદા એવું રાખવાનું. બરાબર. કાં તો હા રે ના રે, ઊંચું નીચું થાય કોને થાય હા કે થાય બંને થાય. હા ગીતાને થાય. હા હા એવું. એટલે આપણે બરાબર એમને છે. કહેવાનું તમે ઊંચા નીચા હું કાં થાવ છો, હું તમારી જોડે જ છું ને કહીએ. જોડે હું અનંત શક્તિ વાળો હા છું, તો હું તમારી જોડે કેટલા વખતથી રહું છું કે છે. તમે ગુસ્સો કર્યા તો હું તમને કોઈ દા બોલ્યો છું? તમે ભણવા બેસતા હતા બરાબર વાંચતા નતા તો હું બોલ્યો છું? હું મારા પ્રકાશમાં બધું જાણતો હતો ને કેટલાય અવતારથી છું ને, પણ બોલું છું હા કશું? હવે ના તમારે મોક્ષે હા જવું હોય તો અમારા કયા મેળો ને કહીએ. હા તમને હા સમજાય એવી બધી વાત? હા હા તમને સમજાય છે. હા ઉતરશે થોડું? હા સમજાય છે મને. હા હા એટલે આપણે હવે શુદ્ધાત્મા થયા છે ને એટલે આપણે પડોશીને કહી શકીએ હા બરાબર છે. હા કે તમે કેટલી બધી ભૂલો વાળા છો, છતાં હું બધું જાણું છું, પણ બધા બોલ્યો તમને? હું કેવો વિતરાગ રહું છું. હા તમારે વિતરાગ થવું છે તો દાદાની આજ્ઞામાં રહો, અમે કહીએ એમ કરો, એવું કહેવાનું. હા હા એવી વાતચીત કરવાની. હા ફાવશે ને? હા ફાવશે ફાવશે. ના ફાવે દાદાને ફોન કરજો, દાદા મને શીખવાડો બધું. હા હા મને કહેવા નહીં આવતા. હા તમે ના તમારા ના માટે એવું દાદા નહીં. છો ને હવે. ફરીવાર આવો ગીતાબેન ત્યારે રિપોર્ટ આપજો. હા ચોક્કસ. હા ચોક્કસ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય બરાબર? સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય અમીબેન जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी, दीपकानंद જય जी, સચ્ચિદાનંદ. रजनी अंकल जय જય सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદ जी આ લોભની ગાંઠ જે દાદાએ કીધું ને કે આ સૌથી લાસ્ટ માં આ લોભની ગાંઠ જાય, તો સૂક્ષ્મ લોભ વિશે થોડી સમજ આપો. એટલે તો શું છે, લોભ જો સ્થૂળ ઓળખાય ને, સ્થૂળ લોભ ઓળખાય આપણને? અમીબેન દીપક આનંદજી સાહેબ. અમીબેન હા સંભળાયું? નહીં સંભળાયું, કટ થયું. અચ્છા, તમને જાડે જાડો સ્થૂળ લોભ ઓળખાય? હા હા દેખાય છે થોડું થોડું. કેટલો દેખાય? કે લોભ હજી એટલે શું? દેખાય છે. લોભ એટલે શું કે માર્કેટમાં જઈએ તો આ મોંઘું છે એવું બોલાય કે ના બોલીએ? કે ના બોલીએ? હા બોલીએ. પછી સસ્તું હોદીએ કે ના હોદીએ? હા દાદા કે કોઈને મોંઘું બોલાય જ નહીં આપણાથી કે. શું છે? આ લોભ જ મોંઘું બોલાવે. શું બોલાવે? બરાબર. બાકી કોણ બોલાવે મોંઘું છે એવું? અને પેલા ભાઈને આપણે ભાવ પૂછ્યો, તેને કહ્યું ભાઈ 50 રૂપિયા કિલો. એમાં મોંઘું બોલવાનું ક્યાં આવ્યું? બરાબર છે. મોંઘું બોલવાનું આવ્યું? ના આવ્યું. લેવું હોય તો લેવાનું, ભાઈ 250 ગ્રામ આપી દો કે. પણ આ તો યાર બહુ ભાવ વધી ગયા છે, તો બહુ આ તો મોંઘો જ માણસ છે કે. એનો જરા આગળ કઈક સસ્તું હશે કે.
એટલે આ લોભ, આ સ્થૂળ લોભ જેમ જેમ જાય ને તેમ તેમ પછી સૂક્ષ્મ લોભ ઓળખાય. પેલા સ્થૂળ લોભ તો આપણે ઓળખાવો જોઈએ ને. હવે આપણા ઘરમાં બાલટી હોય પાણીની તો કેટલી વાપરીએ, અને બીજે બહાર ગયા હોય કેલનપુર મંદિરમાં કે સુરત મંદિરમાં ગયા તો કેટલા બાલટીથી નહીએ? એક. આપણે ઘેર હોય તો કેટલી? એક. અને મંદિરમાં ગયા હોય તો તઈ હે એક બાલટી કે બે બાલટી? બરાબર. શું એ? બે. કેમ બે? દીપકાનંદજી બરાબર કરેક્શન થાય છે કે મિસ થાય છે? હા એવું લાગે. નહીં એમનું એમને સૂક્ષ્મ લોભ સમજાવી દો તમે. માણસ ની અંદર લોભ વાળી પ્રકૃતિ કેવી હોય? ગમતા ને વધારે આપે કે ના ગમતા ને વધારે આપે? ગમતા ને. કેમ? પછી તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ હોય અને તમને લાગે કે મારે કોઈને આપવાની છે તો તમે સિલેક્શન કરીને આપો કે પછી એમ જ આપી દો? હા, સિલેક્શન થાય. એટલે આ બધું છે ને કે ઓછું આપવું, આમ આપવું અને આમ આપવું, બધું અંદર લોભ વૃત્તિ કામ કર્યા કરે. શું? હા, બરાબર. પછી બીજી લોભ વૃત્તિ કેવી હોય તમને કહું? આપણે બધા જોડે ગયા હોય ને અને પછી નાસ્તો કરવા જઈએ ને તો કે હું પૈસા આપી દઉં, પેલો કે ના ભાઈ હું આપી દઉં. પાકીટ માંથી પૈસા કાઢે નહીં. એ શું? લોભ. અને બીજો હોય તો શું કરે? સીધો જઈને કાઉન્ટર પર પેમેન્ટ કે ભાઈ થઈ ગયું બધાનું, કે શું કે બધા બહાર નીકળો હાડો થઈ ગયું. બરાબર. બીજી વાત કહું, આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોઈએ અને કોઈ પેટ્રોલ પુરાવતું હોય ગાડીમાં તો લોક પૈસા આપવા દે ખરો? 3000 નું ડીઝલ પેટ્રોલ ભરાવાનું તો આપવા દે ખરો? નહીં, આવી રીતે બોલે હું ભરાઈ લઉં છું, મને લાભ આપો. ના ના, મને લાભ આપો. આવો લાભ ના લે કોઈ. એટલે બીજા કે તરત ક્રેડિટ કાર્ડ આપીને પતાવી દે. સ્થૂળ લોભ તમે બધા જુઓ ને, તમે પ્રસંગોમાં આવો ને પ્રકૃતિ બહુ ઓળખાય કે એટલી બધી પૈસાની કિંમત, એટલી બધી અને બધું કઈ જાતનું માન ને કઈ જગ્યાએ શું શું બધું તોફાન ચાલતું હોય. બરાબર છે. માંથી હાથ કાઢો, નાખવા જ ના દે, પૈસા કાઢવા જ ના દે. અને પોતાને જ્યાં ગમતું આવ્યું ને ત્યાં કશું કોઈને પૂછે નહીં, ઠોકા ઠોક રૂપિયા વાપરી આવે. સમજ્યા તમે? સમજાયું. બરાબર છે. આપણે શું કરવા જેવું છે કે આ પ્રકૃતિને ઓળખવાનું છે. શું છે? હા, પ્રકૃતિને ઓળખવાની છે કે આ પ્રકૃતિ કયા સમયે કેવી રીતે કામ કરે છે. પછી તમને એના બધા ઢાંચા હાંધા બધું મળી આવે. બરાબર. તમને પોતાને આપણને પોતાને દેખાય આપણી પ્રકૃતિ. ખ્યાલ આવ્યો? હા. અને પોતાની પ્રકૃતિને જે જોતા શીખ્યો એકદમ ભગવાન થઈ જાય. શું થઈ જાય? ભગવાન થઈ જાય. એટલે આ ખબર તો પડે છે, એટલે આજે ખબર પડવાનો ભાગ છે એ શું છે? પછી લોભ બતાવું, બીજો હજુ લોભ બતાવું તમને. હા, બતાવો. આપણે ધીરે ધીરે જોઈએ તો ખરા ને. હા. એક જણાએ તમે તેલ ભાખરી કશું બનાવતા હો અને તેલનો પાટિયો હોય, તમે આમ કઈ શાક નો વઘારમાં નાખ્યું, આમ દળાયું
અને પછી છે ધીરે ને નીચે આમ તેલ સ્પ્રેડ થયું નીચે તો આંગળીથી લૂચીને ઘણા માથામાં ઘસી નાખે ને. બરાબર. અત્યારે તો નહીં ઘસતા હોય પણ આ તો વાત કહું છું. હા, ટેવ ટેવ હોય એવી ઘણાની. હા, આ તો શું ટેવો કુટેવો એ ભ્રાંતિ છે પણ આ તો એક વાત કહું છું. બરાબર. અલા ભાઈ શું છે એને તારે આટલું નકામું ના જાય કે મેં તો માથે ઘસી કાઢ્યું. અને એ બાજુ હોશિયાર માને શું માને આ પ્રકૃતિ શું શું કરાવે છે તે વાત કહું છું તમને. બરાબર. પછી બાથરૂમમાં કોઈ ગેસ્ટ આવ્યું હોય તો સાબુ જોવા જાય કે ના જાય? પાણીમાં મૂક્યો છે કે બરાબર મૂક્યો છે કે નહીં? બરાબર. હે કોણ સાબુ ઊંધી લઈ જાય છે આપણને? બુદ્ધિ. કઈ? લોભ બુદ્ધિ. લોભની બુદ્ધિ. બરાબર. એટલે શું બધી ગણતરી કહેવાય ને. શું કહેવાય? હા, ગણતરી. એને વ્યવહારમાં જાગૃતિ કહેવાય. એ સારી વસ્તુ છે પણ પછી એટલી બધી હદે જાય ને કે એની વાત જ નહીં પૂછો. એક્સેસ કહેવાય. પછી દોષ જુએ. શું જુએ? હા, પછી દોષ. આવું ના મુકાય ને આમ મૂકવું જોઈએ ને એમ. ખ્યાલ આવ્યો? હા, આવ્યો. બરાબર. એટલે દાદા કે આપણે કેવી રીતે જીવવું કે નદી નાવ સંયોગ કે છે. શું કે છે? નદી નાવ સંયોગોમાં આવે એમાં જાગ્રતપણે જીવી જાવ. પછી બહુ એને આ રિલેટિવ ને એટલું બધું ચીકણું કરવા ગયા છે ને લોકો, તેમાં આત્મા રહી ગયો. શું થઈ ગયું? વ્યવહારમાં વિવેક વિનય બધું હોવું જોઈએ પણ જ્યાં બીજાના દોષ જોતું થઈ જાય એટલું બધું ઊભું થઈ જાય ત્યાં અટકવું જોઈએ. શું કરવું છે? હા, અટકવું જોઈએ. એનું ઠેકાણું નથી નામ નથી એવું બધું ના, એવું બધું અંદર ઊંધું ચાલવા માંડે ને ત્યાં ચેતવું જોઈએ. બરાબર. મને તો એવું લાગે છે કે કઈ ગયા દીપક આનંદજી સાહેબ? શું જ ને, હું ક્યાં ગયો? તમારું દર્શન ના થાય એટલે મેં કોઈ તમે આંખ બંધ કરે તો થાય, ખુલ્લી આંખે ના થાય. ખુલ્લી આંખે ના થાય. અચ્છા, બંધ રાખે. શું? એમને લોભ સૂક્ષ્મ જાણવો છે. સ્થૂળ લોભ ને પકડો પેલા, પછી સૂક્ષ્મ એટલે કે માન ના વિશે પોતાને લોભ વધુ જોઈએ. મારું માન સાચવતા નથી અને અંદર કામ કર્યા કરે. કોઈ તમને માન નહીં આપે તો તમને ગમે નહીં, હજી વધારે માન જોઈએ છે. આ માનનો લોભ બહુ મોટો છે. કારણ કે હું જાણું છું, હું સમજુ છું, હું આવા પ્રશ્ન પૂછું છું, મારી સમજણ આટલી વધી છે અને લોકો તો જાણે હું કશું છું જ નહીં એવી રીતે મારી જોડે રહે છે. બધું એક નથી, બધું હોય પણ પેલા સ્થૂળ લોભ જે લોકોને પણ દેખાય એ બધું જાય. પછી મોટા મોટા પથરા જાય, પછી ઝીણી ઝીણી કાંકરી પાસે વિચારવાનું. પથરા હોય તો કાંકરી નું વિચાર કરે. આપણે સમજણ પડે છે, એ આપણે ખુદ દાદાની કૃપા છે, એના આશીર્વાદ થી આપણને ખબર પડે છે. પણ આપણું ફોકસ હમણાં જે બહાર લોકોને દેખાય છે, જે બહાર ઓબ્વિયસ લોકોની જોડે ખેંચાતાણી થાય છે, કેટલા આપણે એડજસ્ટ થઈએ છીએ. હું એક હમણાં બહાર ગયા ને તેનો એક મને એક અનુભવ થયો કરતા પણ આ બધું શિબિરમાં રહ્યા ને બધું, કે આપણે લોકોની સાથે, એટલે હું અમારા આપતો પુત્રો સાથે કેટલો દિલથી રહી શકું છું. જે તમે તમારા છોકરાઓ જોડે બાળકો સાથે ઇઝીલી દિલથી જ રહો છો. એ કાંઈ પણ કરે તો એનું કશું અંદર કઈ નોંધ થતી જ નથી. એમની જોડે દિલથી જ રહો છો. પણ તે સિવાય બીજા હવે આ જ્ઞાન અને જો મોક્ષે જવું હોય તો બધા સાથે એ દિલનું કનેક્શન એટલે પ્રેમ સ્વરૂપ થયા વગર
છૂટાશે નહીં. હવે એટલે તમને કોઈના માટે કોઈ ઓબ્જેક્શન નથી. બધાનું તમને એક્સેપ્ટેડ છે. બધાને તમે એક્સેપ્ટ કરો છો. બધાને તમે સ્પેસ આપી શકો છો, ટાઈમ આપી શકો છો. આ બધું આપણે જોઈએ તમને ખબર પડે કે કેટલા લોકો તો બિલકુલ ફાવતું જ નથી. કેટલા લોકો જોડે મારે જોઈએ જ નહીં. એ આમથી આવતો હોય તો આપણે આમથી જતા રહીએ, રસ્તો એ બદલી નાખીએ. એ મગજ મારી જોઈતી નથી, જવા દો ને, છોડો ને. એમ કે હમણાં જે દાદાએ કીધું ને, તો 3rd ક્લાસમાં અમે ટ્રાવેલ કરીએ છીએ, તે શું બતાડે છે? અને છતાં એમણે ડિરેક્શન આપી. એમણે તો એમ જ કીધું અમારે તો આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન હોય છે અને દેહનું પણ સ્પષ્ટ વેદન હોય છે. બોલો, એમણે દેહનું પણ સ્પષ્ટ વેદન બતાડી. એટલે શું કે દેહની બધી ક્રિયા એમને એમના જાગૃતિમાં, એમના નિરીક્ષણમાં છે જ. હવે બોલો આપણે શું કહીએ? અને આપણે તો હજી અસર એટલી બધી અસરમાં ને અસરમાં રહીએ છીએ, અને એ અસરની આપણને ખબર નથી. આપણને અસર કરે છે ને એની આઉટકમ શું છે, તો જે સામેવાળા વ્યક્તિ છે ને એ આપણને એની જોડે મજા નથી આવતી. કોઈના માટે કોઈ પણ તમને એવો ભાવ રહેશે તો તમારાથી છૂટાશે ના છૂટાય. એટલે આ બધું આખો દાદા આપણે વિચારીએ તો બધાને દાદા મારા લાગે છે. આપણને તો લોકો આપણને આપણા લાગતા નથી. વાતાવરણ તો આપણે ગભરાઈ જવાય કે શું વાત કરો છો? બોલો, સ્વીકાર છો? ના, નહીં ભાવે. એમ કે વખતે એમની જોડે કશે જવાનું થયું તો કે મારો પ્રોગ્રામ ચેન્જ કરો ને, મને નથી ભાવતું, મારો બીજો પ્રોગ્રામ છે, કઈ પણ કરીને છટકી જાય. બરાબર. આપણે શું કહીએ છીએ? જ્ઞાન શું કહે છે? દાદા શું કહે છે? આવું થઈ શકે છે, પણ આવું થાય છે ને તે આપણને ખબર બી નથી. આપણાથી એવું થાય છે ને તે આપણને ખબર નથી. અને આના માટે દાદા એક સમજણ એમ પણ આપી છે કે આજે તમારી તાકાત નથી, આજે તમારી શક્તિ નથી, અને તમે જો આવું કરો છો તો ફેર ઇનફ. પણ બેક ઓફ યોર માઇન્ડ રાખજો કે આખરે તો આમનો સંભાવે નિકાલ કરવો પડશે. ત્યાં સુધી છૂટાશે નહીં. હમણાં તમે ભલે ભાગીને છટકવાનો પ્રયત્ન કરો કે હમણાં શક્તિ નથી ને તમે આમ કરો, વેરી ફાઇન, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. શક્તિ ના હોય ને માથાકૂટ થતી હોય તો એ બરાબર છે. પણ આપણો અંદરથી અસર થાય છે. મને આટલા લોકો તો બિલકુલ ગમતા નથી, આટલા લોકો જોડે તો બિલકુલ ફાવતું નથી, જોવાય ગમતા નથી, મારે એમને જોવાય નથી, એમની સાથની તો વાત જ નહીં કરતા. બોલો. અને આપણે એમ કહીએ, જે આપણે વાંચ્યું છે, સાંભળ્યું છે કે દાદા કહે કે અમે જ્યાં હોઈએ ત્યાં વિરોધી ભાવ વાળા એક સાથે બેસી શકે છે મારી જોડે. મારા રૂમ ની બહાર જાય તો હું કઈ ના કહી શકું. આ પ્રમાણ દાદા એમના માટે આપેલું. તીર્થંકર ભગવાન માટે તો કઈ કેટલો ડિસ્ટન્સ લગી આવવું હોય છે. એટલે આપણને એટલી અંદરથી એક લક્ષ્ય બેસે કે આપણો ગોલ છે, અહીંયા આપણે પહોંચવાનું છે. અને હમણાં મને આવું બધું થાય છે એ રાઈટ નથી, એ મારી ખૂબ મોટી કચાશ છે. દાદા મને શક્તિ આપજો, આમ મારે કરવું છે. તો તમે કરી શક્યા છો તો કોઈનાથી પણ થાય એમ છે. અને તમારા જ આશીર્વાદ બધાને મળેલા છે, અમને મળેલા છે, મને મળેલા છે. મારે આમ કરવું છે, દાદા મને શક્તિ આપો. પછી જુઓ તમારે એ ધીમે ધીમે કરીને વાત સમજાતી જશે, ભૂલો ખબર પડતી જશે. ભૂલો પહોંચી નથી વળતા પણ તમને ખબર તો છે કે આ મારી કચાશ છે, આ મારી ભૂલો છે. આ તો ઉપરથી રોફમાં ફરે કે આપણે કઈ છે એટલે એ વાત છે. જય સચ્ચિદાનંદ.
બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. યસ શંકર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે દીપકાજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો આપણે પૂરું કરશું. યસ, તમે થોડું પ્રદીપ આનંદજી સાતમી કલમ માટે તમે શું ગોઠવણી કરો છો? સાતમી કલમ માટે તમે શું ગોઠવણી કરો છો એ જરા જણાવો ને. આહાર સંબંધી. જો આહાર સંબંધીમાં ગોઠવણીમાં એવું છે કે બધું સમજો કે ગળ્યું હોય, તીખું હોય, ખાટું હોય, એ બધું લગભગ શું છે પ્રમાણસર દરેક વસ્તુ ખાવાનો ગોઠવણી ચાલે છે. જે પણ ભેગું થયું હોય, કોઈ પણ તળેલું હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, એની અંદર એક પ્રમાણ ગોઠવેલું છે. કોઈક વખત એવું બની જાય છે કે કદાચ કોઈ વસ્તુ છે વધારે ખવાઈ જાય. જેમ કે મને મઠિયા બહુ ભાવતા હોય તો એકાદ મઠિયું વધારે ખાઈ જવું, એવું બને છે. પણ બાકીના બધામાં કેવું છે કે એનું પ્રમાણ જ ગોઠવેલું છે. એનું કારણ શું છે કે મેં જોયું કે આ સમરસી ખોરાકની અંદર મારી સમજ એવું કામ કરે છે દીપક આનંદજી, કે જો પોતાના ધ્યેયને આપણે અંદર સિન્સિયરલી આગળ વધવું હોય તો મને એવું લાગે છે કે આ આહારની જે સિસ્ટમ છે એ જો થોડી બેલેન્સ થાય તો આપણું શરીર સારું હોય તો આપણે બધી રીતે ભક્તિ, સામાયિક, આ તે બધું કામ કરી શકીએ. અને સૌથી બીજું કે મને એ લાગે છે કે હવે અત્યાર સુધીમાં આપણે ખાવામાંથી સુખ લીધું છે અને એ સુખને આધારે જ આપણે સર્વસ્વ માન્યું છે ને એમાં જ મસ્તી તોફાન ચાલ્યા છે. તો હવે પોતાનું સુખ જો ચાખવું હોય તો પછીથી આપણે જાગ્રતપણે જીવવું હોય તો પછી આ બધી સમજણ થોડી હોય તો સારું પડે. એટલે એ બધું મને પોતાને લાગે છે કે મૂળ હેતુ જાગૃતિનો છે અને આખો પુરુષાર્થ માટેની વાત છે. એ લક્ષ સાથે હું જરા બધું બેલેન્સ કરતો જઉં છું દીપક આનંદજી. અને ખાસ કરીને તો સમરસી ખોરાકમાં તો અમુક વસ્તુ તો કુદરતી દાદાને મને એવું લાગે છે કે ભેગી જ થતી નથી, એટલે ખાવા પીવાની ભાંજગડ થતી નથી મારે. અને કદાચ જે સાદું સિમ્પલ હોય તો દાદા એક વખત બોલેલા કે આપણે હવે આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ, આત્મા પ્રાપ્ત થયો તો ઘણી વાર આપતા પુત્રોને કહેતા હતા કે આપણો કે દીવો અંદર ઓલવાઈ ના જાય એવું રાખવું એમ. પણ એ હજુ સુધી આવ્યું નથી બધું. પણ મારા લક્ષ્યમાં છે કે આપણે ખરેખર કેવી રીતે આત્માની પોતાની પૂર્ણાહુતિ માટે જાગૃતિમાં કેવી રીતે હેલ્પ થાય એ માટે બધું ખાવા પીવાની સિસ્ટમ ગોઠવવી છે. રાઈટ. પણ મૂળ હેતુ આત્માનો છે કે આજ્ઞા પાડી શકીએ, જાગ્રત રહી શકીએ. પછી આ પૂતગલ જો સરખું હોય તો આપણને પેલું મન બધા આમ સ્થિર રહી શકે. ને તો પછી બધું મન ચિત્ત બધું આમ તેમ થયા કરે. અને એ તો બધું મહાત્માઓને ખબર જ છે કે વધારે પડતો આહાર એ પોઈઝન જ છે અને એ વિકૃતિ લાવનારો છે એક શબ્દમાં કહીએ તો. એટલે બધું ચાલે, થોડું ઘણું આવું થોડું અત્યારે ચાલે છે સાધારણ. પણ હવે પરફેક્ટ તો ના જ કહેવાય, પણ હવે થોડી ઘણી સમજણ કામ કરે છે. મૂળ વસ્તુ જે મને હમણાં સમજાય છે કે ભૂલ થાય છે, પણ એ ભૂલ આપણને ખબર પડે એ મોટી વાત છે. અસરો થાય છે એ ખબર પડે છે, એ જતી નથી, એની પાછળ પોતાનો પુરુષાર્થ ચાલુ છે, એ મોટી વાત છે. પેલે તો ખબર જ ના પડતી હોય ને અંધારામાં જતું હોય તો ત્યાં એ બહુ મોટો દોષ કહી શકાય. પણ આપણને ખબર પડે ત્યાં સુધી એ ઘણી સારી વાત છે. એટલે આપણે એના પર ખૂબ ઓબ્ઝર્વેશન રાખીએ કે શું બધી અસરો થયા કરે છે આખા દિવસમાં. બરાબર છે. રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ સાહેબ, ગયો. મને શું લાગે છે કે આપણું આત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી આપણે આપણા પોતાના જાગૃતિ અને પુરુષાર્થના હેતુને લક્ષ્યમાં રાખી અને જે પછી પ્લસ માઇનસ થયું ઓછું વધતું એ રીતે કરીએ તો કેવું લાગે છે તમને?
એ તો મેન જ છે. કારણ કે પછી એ તો જો મેન ખાવાને છે. ભાવે છે અને ખાઈ ગયા, નથી આ નથી ભાવતું એટલે આ ખાઈ લાઈને ખાઈ લીધું. અરે ભાવે ને નથી ભાવતું તો પછી કઈ કેટેગરીમાં ગયા ભાઈ? જ્યાં સંભાવે નિકાલ કરે છે ત્યાં ભાવે ના ભાવે તો કશું આવે જ નહીં. ને બરાબર છે. ખવાય કે ના ખવાય આવે. હા બરાબર છે. આ બધા છોકરાઓને હું એ જ કહું છું, બાળકોને 9 વાગ્યા માંથી ખવાય કે ના ખવાય એ વાત આવે. આ મને નથી ભાવતું તો બાપ રે, તો એમ થાય કે કેવું હોય. બરાબર? ઓકે, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો છે પ્રદીપ માનજી. તમે તો બોલો દીપકભાઈ, પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. તવપા વપણાસણો. સવપા વપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે બુધવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, 7મી કલમ ઉપર છૂટાપણાના સામાયિક સાથે. જ્યાં જ્યાં 7મી કલમ ભંગ થાય, જ્યાં આહાર સંબંધી દોષોની ભૂલો છે, જો રસો જોવાનું ચૂકાય તો ત્યાં તેના પ્રતિક્રમણ રાખીશું. અને આખા દિવસ દરમિયાન જ્યારે જ્યારે આહાર લેવામાં આવે તો એમાં બધા રસોને સારી રીતે જોઈશું અને એને આપણી નોંધમાં જાય. ખાસ કરીને એ પુરુષાર્થમાં રહીશું.